అదేవిధంగా టేబుల్ మెసేజ్ని ఇవ్వడానికి మన మధ్యకు ప్రియ సహోదరుడు మరి ఉదయ్ అనేటువంటి ప్రియ సహోదరుడు తన ఫ్యామిలీతో అండమాన్ చూడడానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో దేవుని పరిచర్యలు కూడా పాలు పొందాలని ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి భారాన్ని బట్టి ఈ రోజున మన మధ్య ఆయన వర్తమానాన్ని ఇవ్వనై ఉన్నారు. इसी प्रकार हमारे प्रिय भाई साहब आज के दिन उदय भाई साहब हमारे मध्य में अंडमान एंड निकोबार द्वीप आए घूमने के लिए. उसी प्रकार आज के मुख्य वर्तमान का संदेश और मेज का संदेश हमारे मध्य में वे देंगे. దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయడం అనేది యావత్ ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి పని. क्योंकि पूरी सारी दुनिया में परमेश्वर के जो सेवकाई यानी उसका जो काम करना बहुत अधिक एक बहुत बड़ी सेवा है. కనుక మనము ప్రభు ద్వారా ఆయన ద్వారా దేవుడు మనకు ఏమి వర్తమానాన్ని ఇవ్వనై ఉన్నారో శ్రద్ధగా విందాం. क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा जो वर्तमान जो संदेश हमको देने को है उससे हम ध्यान से हम सुनेंगे. అదే రీతిగా వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. इसी प्रकार वचन के अनुसार जीवन बिताने में भी हम प्रयास करेंगे. ఈ సమయాన్ని సహోదరుడికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాం. इस समय को हम भाई साहब को हम देंगे. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. ఎవరు చెప్పట్లేదు. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఓకే, మనము బలలో పాల్పొందు కంటే మునుపుగా దేవుని వాక్యం నుంచి 3 భాగాలు చదువుకుంటాం. मेज में भाग लेने से पहले हम 3 बातों को हम पढ़ेंगे. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము 36, 37 వచనాలు చదువుకుంటాం. मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 36, 37 వచనాలు చదువుకుంటాం. 36वां और 37वां वचन को हम पढ़ेंगे. Matthew's Gospel chapter 9 verse 36 and 37 we shall read all together. मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 36वां और 37वां वचन हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. And when he saw the जब उसने multitudes, भीड़ he को was moved देखा with compassion तो on उसको them लोगों पर because तरस they आया, fainted क्योंकि वे उन and were भेड़ों के scattered समान abroad as जिनका sheep कोई having रखवाला no ना हो, shepherd. भयकुल और भड़के Then हुए said थे. he to the तब disciples, उसने the अपने चेलों harvest से truly कहा, is plenteous, पके खेत तो but बहुत the है पर laborers मजदूर are थोड़े few. हैं. మరొక భాగం అపోస్తుల కార్యం 11వ అధ్యాయం 26వ వచనం చదువుకుంటాను. उसी प्रकार प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 26वां वचन 11 अध्याय 26वां वचन को भी हम पढ़ेंगे. Acts of Apostles chapter 11 verse 26 26వ వచనం చదువుకుంటాం. प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26वां वचन को भी हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. And when he had found जब him, वो he उससे brought मिला him into तो Antioch, उसे and it अंताकिया came to लाया pass that और ऐसा whole हुआ year कि they वे assembled 1 वर्ष तक themselves with कलीसिया the के church साथ मिलते रहे and sought much और people, बहुत and लोगों the को उपदेश disciples देते were रहे called और चेले Christians सबके first पहले in Antioch. अंताकिया ही में मसीहा कहलाए. చివరిగా యథావిధిగా మనం చదువుకునే వాక్య భాగం 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 28వ వచనము మనం అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. और अंत में और एक वचन 1 कोरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 28वां वचन को भी हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. 1 కొరింథీ 11:28 1 Corinthians 11:28. 1 कोरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 28वां वचन. But let a man इसलिए examine मनुष्य himself so अपने that आप he को may eat of जांच that ले bread और and इसी drink रीति of से that इस cup. रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ మాట చెప్తాను. ఏంటి అంటే బలవర్తమానం సమయంలో ప్రత్యేకంగా ఇక్కడైతే వెనకాల కర్టన్ ఏం లేదు, కానీ మామూలుగా అన్ని సంఘాల్లో కర్టన్ ఉంటుంది. क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं कई मंडलियों में मैं देखता हूँ पीछे की तरफ एक खटन होती है, पर यहाँ पे नहीं है. ఆ కర్టన్ వెనకాల ఉండేదానికి బదులు ముందు ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. हाँ, क्योंकि उस कटन पीछे रखने के बदले या सामने रखने से अच्छा होता. ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, ఎలా చెప్తున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడు అనే మన కేంద్రీకరం అంతా మనుషుని పైన పెట్టే కంటే కర్టన్ పెట్టేస్తే ఎవరున్నారో కనిపించదు. నాతో దేవుడు మాట్లాడారని మనసుతో కూర్చుంటాం. क्योंकि कटन यदि सामने रखा जाए तो कौन मनुष्य बोल रहा है, कहाँ से आया है, क्यों, ये सब छोड़कर परमेश्वर की आवाज हम सुन पाएंगे. దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు. क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करता మన है. చేతిలోని గ్రంథం జీవం గల గ్రంథము, ఇది మనందరితో మాట్లాడుతుంది. क्योंकि हमारे हाथों में जो पवित्र बाइबल है वो सब लोगों से वो बातें करता है. ఒకవేళ ప్రతిరోజు కనుక ఈ వాక్యాన్ని నువ్వు చదివితే దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు. यदि हर दिन आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे हर दिन आपसे बातें करेगा. ముందుకు వచ్చిన చిన్న పిల్లలైనా యవనస్తులైనా పెద్దవారైనా ఎవరితోనైనా కూడా ఈ దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుంది. क्योंकि सामने जो छोटे बच्चे क्यों, जवान क्यों, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर का वचन बातें करता है. ఈ దినాన కూడా ప్రభు బలలో, పరిశుద్ధమైన బలలో పాల్పొందకంటే మునుపుగా ప్రభువా నాతో మాట్లాడు అనేటువంటి మనస్తత్వంతో కనుక మనం ప్రార్థన చేసుకుంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు. इसी प्रकार आज भी हम प्रभु के मेज में
भाग लेने से पहले पवित्र परमेश्वर हमसे क्या मुझसे बातें करना चाहता है, यदि आप चाहेंगे तो पवित्र परमेश्वर हमसे बातें करता है। యథార్థమైన మనసుతో ఒక్కసారి మనం మోకరించి హృదయంలో ఈ మాట ప్రార్థన చేసుకుంటాం. क्योंकि सच्चे मन से हम घुटनों में आकर सच्चाई के साथ इस रीति से हम प्रार्थना करेंगे। ఈ మనుషుని ద్వారా కాదు ప్రభువా, నీవే నాతో మాట్లాడు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. प्रभु जी, इन मनुष्यों के द्वारा नहीं, खुद आप हमसे बातें करें। हे हमारे अति पवित्र सदा और युगानियों के अक्सर रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, सर्वाधिकारी है प्रभु जी, सारे सृष्टि के कर्ता है प्रभु जी, आप पालन है, तारनहार है प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। सुबह से लेकर इस समय तक प्रभु जी आपके अनुग्रह में हमें चलाते हुए और उसके लिए आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, आपको पूछते हैं प्रभु परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जी अब तक आपने हमारी सहायता की, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रखे, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जी इस मुख्य वर्तमान और मेज के वर्तमान के लिए प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी हमारे बीच में आपने लाया है, आपने खड़ा किया, उसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रेम परमेश्वर। आपके दास को प्रभु जी आप खुद आशीष करें, आपका अभिषेक आपके दास के ऊपर बनाए रखे प्रभु जी। प्रेम परमेश्वर उतने ही नहीं प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा के लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं प्रेम परमेश्वर। आप ही धोकर आप उन्हें शुद्ध करें, उन्हें पवित्र करें प्रेम परमेश्वर। उतना ही नहीं प्रेम परमेश्वर, आपका जो क्रूस है प्रभु जी, हम जो सामने खड़े नहीं हो सकते प्रभु जी, इसके पीछे आप हमें छिपा कर रखे प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है प्रेम परमेश्वर। इस समय प्रभु जी अंधकार की सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, उसे दूर करते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा आपकी महिमा हम चाहते हैं प्रभु जी, आप खुद आपके दास के द्वारा आपके जीवित वचनों से मुझसे हमसे आप बातें करें प्रभु जी, जिससे आपकी महिमा आपकी बढ़ाई हो प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर और प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को शीघ्र आने वाले हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। ఒకసారి ఇలాంటి దీవులలో సువార్త ప్రకటించడానికి నాలాంటి యవనస్తుని పంపించారు. इसी तरह एक द्वीप में सुवार्ता प्रकट करने के लिए एक जवान को भेजा गया था। ఆ వ్యక్తి సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత మందిరానికి వచ్చి వాక్యం చెప్తున్నాడు. और वो व्यक्ति सुसमाचार प्रकट करने के बाद मंदिर में आकर वचन को प्रकट कर ఆ మందిరంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నరమాంస భక్షకులు, అంటే మనుషులను తిని బ్రతికేటువంటి వారు. और जो मंदिर में जो थे वे लोग जो है मनुष्यों को खाकर जीने वाले व्यक्ति है। అయితే వారు రక్షణ పొందారు కనుక ఇప్పుడు వారి జీవితం మారిపోయింది, అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో ఈయన వాక్యం చెప్పాలి. क्योंकि उन्होंने वे लोग उद्धार पाए हैं, उनका जीवन बदल गया है और ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन बताना है। అయితే ఈ విధంగా వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఆ రోజు ఆ వర్తమానికి కొరకై ఒక కుటుంబం భోజనం వండాలి. क्योंकि उस दिन उस वर्तमान जो देने आए हैं उनके लिए भोजन तैयार करना है। అయితే ఆ సిస్టర్ని వండిందా లేదా అని అడగడం మర్చిపోయాడంట బ్రదర్. क्योंकि उस भाई साहब ये भूल गया कि बहन ने खाना बनाया है या नहीं करके भूल गए थे। అప్పుడు ఆయన చిట్టిలో రాసి ఆమెని సైగ చేశాడంట, అంటే చిట్టిలో రాయకుండా మామూలుగా సైగ చేశాడు. क्योंकि एक चिट्ठी लिखकर उनको इशारा किया, उनको उनकी जो सिस्टर को काटा की नहीं, काटा की नहीं करके उन्होंने इशारा क्या किया। काटना है? मुर्गी. क्या काटना है? मुर्गी. కోడి కోసావా లేదని అడుగుతున్నాడు. उन्होंने पूछा क्या मुर्गी काटा या नहीं। ఆమెకి ఆ ఇషారా ఇవ్వడం రాలేదు కనుక ఆమెకు చిట్టిలో రాసిచ్చింది. क्योंकि वो जो इशारा उनको क्या है समझ नहीं आया, उन्होंने एक चीटी में लिख कर दिया। ఆమె ఏం రాసిందంటే మీటింగ్ తర్వాత కోస్తా. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या लिखा कहने पर मीटिंग खत्म होने के बाद मैं काटूंगी। ఆ చిట్టి చిన్నపిల్లకి ఇస్తే ఆమె వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఇవ్వకుండా తీసుకొచ్చి వర్తమానికునికి ఇచ్చింది. क्योंकि वो जो चिट्ठी जो है अपने उसके पति को देने के बदले जो वर्तमान दे रहा है उनको वो बच्ची ने दे दिया। అసలైన భయంతో వచ్చాడు. వీళ్ళ మనుషులు తినేవాళ్ళంట, నన్ను ఏం చేస్తారని భయంతో ఉన్నప్పుడు ఈ చిట్టి చూడగానే ఖచ్చితంగా నన్ను మీటింగ్ తర్వాత కోసుకొని తింటారని చెప్పి కిటికీ ఓపెన్ చేసి అక్కడ నుంచి దూకి కారులో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. क्योंकि ऐसा किया, अरे जब वो वर्तमान जो दे रहा था उन्होंने देखा, अरे सच में ये मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे काट कर खा लेंगे, डर के मारे खिड़की से कूद कर कार में वो चला गया। నేను కూడా ఎక్కువసేపు వాక్యం చెప్తే నాకు అలాంటి చిట్టీలు వస్తాయి. क्योंकि यदि मैं भी अधिक समय यदि वचन बताऊं तो
मेरे लिए भी ऐसी चिट्ठी आएगी, కొంత సమయమే దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా విందాం. क्योंकि थोड़ा समय के लिए वचन को हम ध्यान से हम सुनेंगे। మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 36వ వచనం చదివాము. मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 36वां वचन हमने पढ़ा है। అక్కడ యేసు ప్రభు వారు జనసమూహాలు చూచినప్పుడు ఆయన హృదయం తరిగిపోయి వారు విసిగి చెదిరి ఉండుట చూచి వారిపైన జాలి పడ్డాడంట దేవుడు. 36वां वचन में जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, ताकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना था व्याकुल और भटके हुए थे। చూడండి, ఈ లోకంలో మనం చూసిన ప్రజలందరూ కూడా ఈ విధంగా విసిగిపోయి ఉన్నారు, వాళ్ళు చెదిరిపోయి ఉండటం మనం చూడగలుగుతాం. क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भटक गए हैं, जो बहुत ही व्याकुल हो गए हैं, సంతృప్తి లేని జీవితం జీవిస్తున్నారు. उनके जीवन में कोई तृप्ति उनके जीवन में नहीं है। అనేకమైనటువంటి మనోరంజనములు వారు చేస్తూ ఆనందములు వాళ్ళు పాలు పొందుతూ జీవిస్తున్నప్పటికీ కూడా హృదయంలో తృప్తి లేదు. क्योंकि कई प्रकार के मनोरंजन में भाग लेते हुए उसे ध्यान देते रहने पर भी उनके जीवन में तृप्ति नहीं है। కనీసం అండమాన్ చూస్తేనన్నా హృదయంలో తృప్తి కలుగుతుందేమని చాలా మంది వస్తున్నారు, కానీ తృప్తి కలగట్లేదు వాళ్ళకి. क्योंकि कई लोग ऐसे भी है, इस अंडमान निकोबार द्वीप में आने से उन्हें तृप्त मिलेगा, पर कहीं भी ऐसा तृप्त नहीं है। అసంతృప్తికరమైన జీవితం జీవించి విసిగిపోయినటువంటి జీవితం ఎంతో మంది జీవిస్తున్నారు. क्योंकि अतृप्त के कारण कई लोग अपने जीवन में परेशान होकर व्याकुल का साथ अपने जीवन को बिताते हैं। ప్రత్యేకంగా యవనస్తులు ఈ పాపం నేను చేయొద్దు అని అనేక పర్యాలు అనుకొని మరలా అదే పాపంలో పడిపోతూ విసిగిపోయిన జీవితం చాలా మంది ఉన్నారు. और इसी प्रकार कई जवान ऐसे हैं पाप ना करते हुए और फिर बार बार वे पाप करते हैं और उससे परेशान हो जाते हैं। విసిగిపోయి ఉంటారు. वे व्याकुल हो जाते हैं। వ్యాకులు हो जाते हैं. हाँ, तो ఎంతో వ్యాకులంతో ప్రభువా నేను ఇంకా దీన్ని ఎప్పుడు జయించలేనేమో అనేటువంటి దుఃఖంతో చాలా మంది బ్రతుకుతున్నారు. कई ऐसे लोग हैं जो व्याकुल हो जाते हैं, कई दुख के साथ अपने जीवन को वे बिता रहे हैं। ఇంకా కొంతమంది అయితే నా జీవితంలో నీ సమస్యను ఎవరు తీరుస్తారు, నా జీవితంలో ఎవరు తీర్చలేరు, ఇంకా నా బ్రతుకుకి చావే పరిష్కారం అని అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. और कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे जीवन में ये परेशानी ये समस्या को कौन दूर करेगा, कोई नहीं, मेरा जीवन का मृत्यु ही समाप्ति करके समझने वाले लोग भी నా हैं। సొంత వారు నన్ను విడిచిపెట్టారు, मेरे अपने स्वयं लोग मुझे छोड़ दिए हैं, నా భార్య లేదా నా భర్త నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు, और मेरी पत्नी मेरा पति मुझे समझ नहीं पा रहा है, సంఘంలో ఉన్న వారు ఎవరు కూడా నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, और समाज में जो है वो कोई भी मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, సహవాసంలో ఉన్న వారు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, और जो मंडली में है वे भी मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं। నా విషయమై ఎవరైనా ఆలోచించేవారు, బాధపడేవారు, చింతించేవారు ఎవరైనా ఉన్నారని నువ్వు ఆలోచిస్తుండొచ్చు. क्योंकि मेरे विषय में कोई चिंतित होने वाला, मेरे विषय में व्याकुल होने वाला कोई है करके आप सोचते होंगे। బహుశా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మీలో కూడా ఎవరైనా అలాంటి మనసుతో ఆలోచనలతో వచ్చి కూర్చున్నారేమో. कहीं हो सकता है आप भी जो प्रभु के घर आए हैं, आप ऐसे ध्यान से प्रभु के घर में आकर बैठे हुए होंगे। 36వ వచనం రాయబడింది, యేసు ప్రభు వారు వారిని చూచి, దేవుడు చూస్తాడు, నీ పరిస్థితి చూస్తాడు, నీ ప్రతి విధమైనటువంటి దుఃఖమును ఆయన చూస్తాడు. क्योंकि 36 वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने देखा तुम्हारी परिस्थिति को, तुम्हारे हर एक दुख को परमेश्वर देखता है। అక్కడ గ్రుడ్డివాడైనటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచో అరుస్తున్నాడు, అలాంటి వ్యక్తిని ఆయన విన్నాడు. क्योंकि जो अंधा व्यक्ति जो ऊंची आवाज से चिल्ला रहा है, उसकी आवाज को यीशु ने सुना। ఎక్కడో మేడి చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి జక్కైని చూశాడు. जो गुलर की पेड़ के ऊपर जो बैठा हुआ था, जो जक्के को उन्होंने देखा। ఎవ్వరికి కనిపించినటువంటి 2 కాసులు వేసినటువంటి ఆ విధవరాల్ని దేవుడు చూశాడు. क्योंकि जो किसी को नहीं दिखाई पड़ता, जो 2 सिक्के का जो दान दिया उस विधवा को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। మనము ఆరాధిస్తున్న మన దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు, ఆయన చూస్తాడు, వింటాడు, మన అన్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు. हम जिस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सुनता है, वो देखता है। మనల్ని చూసినప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నామంటే విసిగిపోయి ఉన్నాం. क्योंकि यदि जब हमें देखता है तो हम व्याकुल हो चुके हैं। మనం అందరం కాపర్లేని గొర్రెల వలె ఉన్నాం. क्योंकि हम सभी जो चरवाहा नहीं है उस प्रकार की भेड़े हैं। అంత మాత్రం కాదు, తప్పిపోయిన గొర్రెల వలె, దారి తప్పిన గొర్రెల వలె ఉన్నాం. उसी प्रकार उतने भटके हुए भेड़ हैं, जो रास्ता से भटक गए हुए भेड़ हैं। అయితే ఈ స్థితిని చూసి దేవుడు విడిచిపెట్టడు. पर ऐसी परिस्थिति को देखकर परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। రాయబడిన మాట, God showed his compassion upon them, దేవుడు వారిపైన కనికరపడ్డాడు. क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखकर तरस खाया। నీ పైన కూడా దేవుడు కనికరపడతాడు. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर तुम्हें देखकर भी तरस खाता ఏ है। పరిస్థితిలో ఉన్న ప్రభు నీ పైన కనికరపడడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు. आप चाहे किस परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको देखकर तरस खाने के लिए वो हर समय वो तैयार है। అయితే ఆ దయ కనికరం చూపించి దేవుని యొద్దకు మనం రావాలి. क्योंकि वो दया और वो जो तरस जो हमारे ऊपर दिखाता है, उस परमेश्वर के पास हमें आना चाहिए। కీర్తన 118, भजन संगीता 118वां अध्याय, కీర్తన 118 भजन संगीता 118वां अध्याय 11వ వచనం చదువుకుంటాం. 11वां वचन हम पढ़ेंगे।
9 వచనం 10, 11 3 చదువుకుంటాం. 9, 10 और 11वां वचन को हम पढ़ेंगे. It is better to trust in the Lord than to put in confidence in princes. All nations compass me about, but in the name of the Lord will I destroy them. They compass me about, yea, they compass me about, but in the name of the Lord I will destroy के them. नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा. చూడండి, మనుషుని నమ్ముకున్న కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు. देखिएगा यहोवा की शरण लेने प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है. కొన్నిసార్లు మనుషులు మనకు సహాయం చేయకపోవచ్చు. कुछ समयों में मनुष्य हमारी सहायता ना करते होंगे. దానికి బదులుగా 11వ వచనం ప్రకారంగా వారు మన చుట్టూ ఒక కందిరీగల వలె మనల్ని హింసిస్తూ బాధ పెడుతూ నొప్పిస్తుండవచ్చు. कुछ समय मनुष्य ऐसे होते हैं, उस मधुमक्खियों के समान चारों ओर हमें घेरे रहते हैं, हमें चोट, हमें तकलीफ हमें देते हैं. అయితే మన దేవుని నామంలో మనకు విజయం ఉంది. पर परमेश्वर के नाम में हमें विजय है. యేసు ప్రభు వారి నామంలో మనకు విజయం ఉంది. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें विजय है. ఆయన సిలువలో ఆయన గావించినటువంటి గొప్ప విజయం ద్వారా మనకు విజయం ఇస్తున్నాడు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जो उन्होंने पाया है, उसके द्वारा महान जय हमें देता ఆ है. యేసు ప్రభు వారు నిజమైన కాపరి, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, ఆ మంచి కాపరి. वो अच्छा रखवाला है. అంచేతనే నీ కొరకై నా కొరకై మన బాధలు దుఃఖము అన్నిటి నుంచి మన విడుదల కలిగించడం కొరకే దానికి కారణమైన పాపం కొరకే ఆ కలువరి శిలువలో చనిపోయాడు. क्योंकि आपके लिए हमारे लिए छुटकारा देने के लिए उस कलवरी क्रूस पर वो मारा गया. మన పాపంన కారణము మన యొక్క వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో తప్పులు చేసి ఎంతగానో అపవిత్రపరచబడినటువంటి మన కారణాలన్నీ కూడా ఆయన పైన మోస్తున్నాడు. क्योंकि हमारे सारे पापों का जो कारण, हमारे व्यक्तिगत सारे पापों का कारण उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने ले लिया. నిజానికి నీవు నేను ఆ సిలువలో చనిపోవాలి. यदि सच कहा जाए तो आप और हम उस क्रूस पर मारा जाना నీ चाहिए. భారం నా భారం యేసు ప్రభు వారు తన పైన మోసుకొని కలువరి సిలువలో చనిపోయాడు. आपका भार हमारा भार अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर वो मारा गया. రక్తం కార్చాడు. उन्होंने अपना लहू वहां पे बहाया. ఆఖరి బొట్టు వరకు రక్తం కార్చాడు. उन्होंने आखिरी बूंद लहू तक बहाया. సమాధి చేయబడి 3వ దినాన మృత్యుంజయుడిగా తిరిగి లేచాడు. और वो कब्र में रखा और तीसरे दिन मृत्युंजय होकर वो जी उठा. ఇట్టి పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నామములో మన జీవితంలో అన్ని సమయాల్లో విజయం దొరుకుతుంది. और ऐसे पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर समय हमें विजय मिलता है. కనుక ప్రియులారా, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మీరు వ్యాకులంతో దుఃఖంతో కూర్చోనంటే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నీతో ఏంటంటే నీ జీవితంలో విజయం ఇచ్చుటకు నేనే కారణం. हमारे प्रिय लोग, यदि आप व्याकुल और परेशानी के साथ यदि आप बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको जय देने के लिए तैयार है. దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెమ్మదిని సమాధానం ఇవ్వగలుగుతాడు. प्रभु यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति में शांति और आनंद दे सकता है. మన చుట్టూ 10,000 మంది పడ్డను, ప్రభు మాత్రం మనల్ని రక్షించగలను. हमारे चारों ओर 10,000 क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए. అంచేతని ఈ ప్రభు యొద్దకు మనం వద్దాం. हम आइए, अब इस प्रभु यीशु मसीह के पास हम आएंगे. ఈ యేసు ప్రభు యొద్దకు ఇంకనూ రాకుండా और ये प्रभु यीशु मसीह के पास अब तक यदि ना आए हैं ఇంకా ఆయన నీ హృదయంలో స్వీకరించకుండా और अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया, పాపంలో జీవిస్తూ విసిగిపోయిన ఈరోజు వచ్చినావేమో, यदि पाप से परेशान होकर आज प्रभु के घर आप आए हैं तो యేసు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता నీ है, పాపాలు క్షమిస్తాడు, तुम्हारे पापों को क्षमा करता है నిన్ను రక్షిస్తాడు. और तुम्हारा उद्धार करता है. నీ లోపల ఉన్న అసంతృప్తిని అంతా తీసివేసి తృప్తికరమైన శాంతికరమైన జీవితం నీకు ఇస్తాడు. तुम्हारे जीवन में जो अतृप्त, जो सब कुछ निकाल कर तुम्हें तृप्त और तुम्हें शांति देता है. యేసయ్యా, నేను పాపిని, నా హృదయంలోకి రానే చిన్న ప్రార్థన చేసే చాలు నీ జీవితం మారిపోతుంది. प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, आप मेरे हृदय में आइए, आपका पूरा जीवन बदल देता है. ఇంకా నువ్వు ఎవరైనా ఆ విధంగా రక్షణ పొందుకొని ఉంటే ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము యేసు ప్రభు వారిని నీ హృదయంలో స్వీకరించడం. क्योंकि अब तक यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं तो ये अच्छा समय है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और स्वीकार करने का समय है. రండి, మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 37వ వచనం చదువుకుంటాం. आइए, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 37वां वचन को हम पढ़ेंगे. Matthew 9:37. All young people, children, all should open your Bible and read. देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 37वां वचन. सब छोटे बच्चे, जवान बच्चे, हर जन इस वचन को निकाल कर पढ़िएगा. Matthew 9:37. मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 37वां वचन. The harvest is truly तब उसने plenteous, अपने चेलों से कहा, but the laborers पके are few. खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं. కోత విస్తారమే కానీ పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు. देखिएगा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं. నిన్న మేము బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ డ్రైవర్ని అడిగాం ఏంటంటే ఈ యొక్క అండమాన్ యొక్క జనాభా ఇంతని. क्योंकि कल के दिन हम जब बाहर घूमने गए थे, ड्राइवर से हमने पूछा इस अंडमान निकोबार द्वीप की जनसंख्या कितनी है. 7 లక్షల పైన జనాభా ఉన్నారు.
7 लाख से अधिक यहाँ पे जनसंख्या है। ఇంత జనాభాలో నిజంగా రక్షణ పొందిన వారు ఎంతమంది ఉంటుండొచ్చు? क्योंकि इतनी जनसंख्या में सच में उद्धार पाए हुए लोग कितने हो सकते हैं? ఒకవేళ ఇప్పుడే అకస్మాత్తుగా యేసుప్రభు వారు వస్తే పరలోకానికి ఎత్తబడేవారు ఎంతమంది ఉంటుండొచ్చు? यदि अचानक प्रभु यीशु मसीह अब आ जाए तो स्वर्ग उठाए जाने वाले कितने लोग हो सकते हैं? పిల్లరా ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే ఎంత పెద్ద దీవికి ఎంత గొప్ప కోత విస్తారంగా ఉందో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి. देखिएगा इतने बड़े द्वीप में कितना जो मजदूर कितने कम है, ఖేత్ కితనా పకే హై, खेत कितना पके है, ఎంత మంది రక్షింపబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. कितने लोग उद्धार पाने के लिए तैयार है, हम देखते हैं। ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సువార్త చెప్పాలన్న మనసు వచ్చిందా నీకు? क्योंकि कभी आप जब बाहर जाते हैं सुसमाचार बताने का कभी आपको मन आया? లేదు బ్రదర్, ఈ దినాల్లో ఎంత విరోధం ఉంది తెలుసా, యా, అందరు మమ్మల్ని ఏమంటారో ఏం చేస్తారో అని భయపడుతున్నాం కదా. हाँ नहीं ब्रदर, क्या देश में कितना विरोध है, यदि बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या हो सकता है? నేనున్న ప్రాంతంలో బైబిల్ కూడా బాహాటంగా బయటికి తీసుకెళ్ళలేము, అట్లాంటి కఠినమైన పరిస్థితి. क्योंकि भाई साहब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बाइबल को बाहरी रूप से लेकर हम जहाँ भी नहीं जा सकते हैं, इतनी कठिन परिस्थिति కానీ है। సంఘం అయితే సంవత్సరం అంతా ప్రార్థన చేసి డిసెంబర్ మాసం అంతా సువార్త చేస్తారు. क्योंकि मंडली प्रार्थना करती है, డిసెంబర్ మాసం అంతా సువార్త और చేస్తారు. दिसंबर के सारी महीना सुवार्ता हम प्रकट करते हैं అవకాశం తీసుకొని సువార్త చేయటం. और मौका लेकर हम सुसमाचार प्रकट करते हैं। ఈ దినాల్లో ఈ సువార్తికుల పనివారి యొక్క అవసరం ఎంతో ఉంది. पर आज जो सुसमाचार प्रकट करने वाले और काम करने लोगों की आवश्यकता कितनी ही है, ఎంతో తక్కువగా ఉన్నారు. कितने ही कम लोग हैं। అందుకే మనం ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే కోత విస్తారమే కానీ పనివారు లేరు. इसीलिए पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। అయితే ఈ దినాల్లో సువార్త చెప్పి బయటికి మైక్ పెట్టుకోవడమో లేకపోతే ఇతరులకు వెళ్ళి చెప్పడం ఒక విధమైన సువార్త అయితే, क्योंकि आज सुसमाचार ये कहने पर माइक ले जाकर बताना और दूसरों को जाकर हमें बताना, ये एक तरफ है। మరొక విధమైన సువార్త ఉంది. और एक प्रकार की सुसमाचार है। ఒకసారి ఒక కాన్ఫరెన్స్ కి పేరు ఇలా పెట్టారు. क्योंकि एक बार एक कॉन्फ्रेंस में नाम ऐसा दिया गया था। కాన్ఫరెన్స్ నేమ్ ఇస్ యాక్ట్స్ 29. क्योंकि कॉन्फ्रेंस का जो नाम एक्स 29। అపోస్తుల కార్యంలో ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి? प्रेरितों के कामों में कितने अध्याय है చెప్పండి. बताइए। ఇప్పుడు తీసి చూడడం కాదు, చూడకుండా చెప్పండి. अभी देखकर बताने, बिना देखे हुए बताइए ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి? कितने अध्याय है? బాయ్స్ बॉयज जो बच्चे 28. ఎస్ 28 28 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. 28 अध्याय है। కానీ కాన్ఫరెన్స్ పేరు ఏంటంటే 29వ అధ్యాయం. क्योंकि कॉन्फ्रेंस में ये नाम दिया गया 29। ఆ దినాల్లో అపోస్తులందరూ చేసిన కార్యములన్నిటినీ ఒక బుక్ లాగా చేసి ఇచ్చారు, అది అపోస్తుల కార్యములు. क्योंकि उन दिनों में प्रेरितों ने जो सारा जो काम किया है उस बुक जो था 29वां अध्याय, 28वां अध्याय, అధ్యాయ 28वां अध्याय। లేకిన్ 29 అధ్యాయ అంటే 29 చాప్టర్ నీవు నేను. क्यों? पर वो जो 29वां जो अध्याय है आप और हम हैं। అందుకనే దాని కాన్ఫరెన్స్ పేరు ఏం పెట్టారంటే యాక్ట్స్ 29. इसीलिए उस कॉन्फ्रेंस में ये जो नाम दिया गया था प्रेरितों के काम 29वां ఒక अध्याय। విధంగా బాహాటం అందరికి సువార్త చెప్పడం ఒక విధమైన సువార్త అయితే, రెండవ సువార్త ఏంటి అని అంటే నీవు నేనే సువార్త. क्योंकि एक सुसमाचार ये है कि बाहरी रूप से हम प्रकट करते हैं, और एक दूसरा जो आप और हम सुसमाचार है। ఆ సువార్త ఏ విధంగా ప్రకటింపబడాలి అంటే, यदि वो सुसमाचार किस रीति से प्रकट किया जाना है कहने पर, సువార్తను అనుసరించి మనం జీవించినప్పుడే ప్రకటింపబడుతుంది. क्योंकि सुसमाचार के अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पर ही वो सुसमाचार प्रकट होता है। అపోస్తుల కార్యం 11వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో చూస్తే प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26वें वचन में यदि हम देखें, మొట్టమొదటి సంఘం ఉంది అక్కడ. क्योंकि మొట్టమొదటి సంఘం जो पहली जो वहाँ पे मंडली हम देखते हैं, అంతియోకియ సంఘము. जो अंतिकिया की कलशिया, ఆ అంతియోకియ సంఘంలో 26వ వచనం రాయబడిన మాట क्योंकि अंतिकिया की कलशिया में जो 26वें वचन में लिखा गया है, అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। And when he had found him, he जब वो brought him उससे into मिला Antioch, तो and उसे it came to अंतिकिया pass that लाया, the whole year और he ऐसा assembled हुआ themselves कि with the church. वे एक वर्ष Taught तक much कलीसिया people, के and the साथ disciples मिलते were और called. बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतिकिया ही में मसीहा कहलाए। ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అనుసరించి క్రిస్టియన్ అనేటువంటి మాట మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ రాయబడింది. क्योंकि इंग्लिश बाइबल के अनुसार क्रिश्चियन जो पहली बार यहाँ पे लिखा गया है, క్రైస్తవుడు అనే మాట. क्योंकि मसीहा ये जो शब्द, ఈ క్రైస్తవులు ఉన్నటువంటి సంఘము అది అంతియోకియ సంఘం. అక్కడ వాళ్ళని క్రైస్తవులని ఈ పని చేయడం కొరకు సిద్ధపరిచారు. क्योंकि पहले ये अंतिकिया ही मसीहा ही कहलाए और वे इस काम को वे करने लगे। ఇప్పుడు చెప్పండి, క్రైస్తవులు అంటే ఎవరు? देख अभी कहिएगा ये मसीहा कौन है?
క్రైస్తవులు అంటే ఎవరు చెప్పండి? मसीहा कौन है बताइएगा। డానియల్ అనే పేరుంటే క్రైస్తవులా? क्या डैनियल करके नाम रख लेने से वे मसीहा है? రూతమ్మ అని పేరుంటే క్రైస్తవులా? क्या रूत अम्मा नाम रखने से मसीहा? ఎలిజబెత్ అనే పేరుంటే క్రిస్టియన్సా? क्या एलिजाबेथ नाम रखने से क्या वे क्रिश्चियंस है? ఇక్కడ ఏం రాయబడింది पर यहाँ पे क्या लिखा गया है చెప్పండి? बताइए। ఈ వచనంలో రాయబడిన మాట చూడండి. वचन में जो लिखा गया है वो देखिएगा। క్రిస్టియన్స్ ఎవరిని పిలుస్తున్నారు? मसीहा कौन कहलाए? శిష్యులని ఏమని పిలుస్తున్నారు? క్రైస్తవులని పిలుస్తున్నారు. चेले यानी मसीहा कहलाते हैं। అంటే యేసు ప్రభువుని వెంబడించే వారిని శిష్యులు అంటారు, వారిని క్రైస్తవులు అంటారు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले को चेले कहते हैं और उनको ही मसीहा भी कहते हैं। కేవలం ఈ లోకానికి నిజమైన క్రైస్తవులు చాలు సువార్త చెప్పడానికి. क्योंकि इस दुनिया में सुसमाचार प्रकट करने के लिए सच्चे मसीहा ही काफी है। నిజమైన క్రైస్తవులు ఉంటే చాలు, వారు యేసు ప్రభువుని తెలుసుకుంటారు. क्योंकि यदि ये सच्चे मसीहा हो तो वे प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं। నువ్వు మైక్ పెట్టాల్సిన అక్కర్లేదు, क्योंकि माइक रखने की जरूरत नहीं है బిగ్గరగా అరిసి చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు, और जोर से चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। అవి సంఘంలో భాగమే, అవి కూడా చేయాలి. కానీ మొట్టమొదటిగా నీవే ఆ క్రైస్తవుడుగా నిజమైనటువంటి శిష్యుడిగా సువార్త ఎంతో మందికి చెప్పొచ్చు. हाँ, ये एक भाग है जो बताना, पर आप ही एक सच्चे मसीहा है जो सुसमाचार प्रकट कर सकते हैं। ఈ దినాల్లో క్రైస్తవుల యొక్క కొరత ఉంది కనుకనే చాలా మందికి ఇంకా సువార్త ప్రకటింపబడట్లేదు. क्योंकि आज मसीहा लोगों की कमी है, इसीलिए कहीं जगहों में सुसमाचार प्रकट नहीं किया जाता है। చూడండి, మీరున్న వీధిలో కనీసం 50 మంది ఉన్నారనుకోండి, మీ ద్వారా కనీసం 5 మంది ప్రభావితం చేయబడితే అలాంటి ఎన్ని ఇలాకాలు తీసుకుంటే ఈ సంఘం ఎంతగా నిండిపోతుందో ఆలోచించండి. क्योंकि आप जहाँ पर रहते हैं, यदि वहाँ में 50 लोग हैं, यदि 5 लोगों को आप आकर्षित करें तो आज ये जो मंडली कितनी रीति से भर जाती। కనుక క్రైస్తవుల యొక్క కొరత ఎంతో ఉంది. क्योंकि पहली जो बात है, मसीहा लोगों की कमी कितनी है। మీరు అంటుండొచ్చు, మేమందరం క్రిస్టియన్సే కదా బ్రదర్, మా కొరత ఉందని అంటారేంటి అని. आप ये कह सकते हैं, भाई साहब हम सभी तो मसीहा लोग हैं, हमें ऐसी क्या कमी है? ఇప్పుడు మనం నిజంగా క్రైస్తవులుగా బ్రతుకుతున్నామో లేదో దేవుని వాక్యం నుంచి కొన్ని సంగతులు చూసి బలలో పాల్పొందుతాం. क्योंकि हम सच में मसीहा होकर हम जीवन बिताते हैं या नहीं, हम वचन के अनुसार अभी आपको जांच कर हम प्रभु की इमेज में भाग लेंगे। క్రైస్తవులకు ఉండవలసిన గుణలక్షణము, क्योंकि मसीहाओं में जिनमें रहने का जो गुण और लक्षण। ఇప్పుడు చెప్పండి, పాత నిబంధనలో క్రైస్తవులు ఉన్నారా లేదా? देखिए, अब बताइएगा, पुराने नियम में मसीहा लोग हैं या नहीं? చెప్పండి, ఉన్నారా లేదా? है कि नहीं, ये बताइएगा। క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారా లేదా పాత నిబంధనలో? पुराने नियम में मसीहा लोग हैं या नहीं? మీరు జవాబు చెప్తే త్వరగా ముగిస్తాం. आप जवाब दे तो जल्द मैं खत्म करूंगा। ఉన్నారా? है? అక్క చెప్పారు ఉన్నారని. अक्का ने बताया कि है, సచ్ మే హై. सच में है। क्योंकि वचन में వాక్యంలో చూస్తే గనుక పాత నిబంధనలో వాళ్ళని క్రైస్తవులు అనుకున్నా కానీ వాళ్ళని హెబ్రీలు అని, ఇజ్రాయేలీలు అని, దేవుని యొక్క ప్రజలు అని పిలుస్తూ ఉండేవారు. क्योंकि पुराने नियम में मसीहा सच में है, उन्हें इजराइलिया या परमेश्वर की प्रजा और इब्रानी लोग है करके कहा गया है। కనుక బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాట మనము ధ్యానించుకుంటాం. హెబ్రీయుడు అనేటువంటి మాట ఎవరి కొరకు ఎక్కడ ఉపయోగించబడిందో ఆ మాట చూసుకొని మనం ధ్యానించుకుంటాం. क्योंकि बाइबल में हिब्रानी करके जो शब्द का हम कहाँ है उसे हम ध्यान देंगे। ఆదికాండం 39వ అధ్యాయము 17వ వచనం. उत्पत्ति किताब 39वां अध्याय 17वां वचन। Genesis chapter 39 verse 17. उत्पत्ति किताब 39वां अध्याय 17वां वचन। కలిసి చదువుకుంటాం. एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। And she spake unto him तब according उसने to उससे these words, इस प्रकार की बातें the कहीं, Hebrew servant which वो thou हिब्री hast दास brought जिसको तू unto हमारे us पास लाया है, came unto me वो to- मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। ఈ మాటలు ఎవరితో చెప్తున్నారు చెప్పండి? और ये बात कौन किससे कह रहा है? పోతిఫర్ భార్య ఎవరితో చెప్తుంది? పోతిఫర్తో. ఏమని చెప్తుందంటే, నీవు తీసుకొచ్చిన ఈ హెబ్రీ దాసుడు అనే మాట చెప్తుంది. यहाँ कहते हैं वो इब्री दास जिसको तू मेरे पास लाया है। ఈ హెబ్రీ దాసుని ఆమె నిందించి అందరి ముందు అంటే బాహాటముగా అవమానిస్తున్న సమయం ఇది. क्योंकि हिब्री दास को निंदा करके बाहरी रूप से उसकी मजाक उड़ा रही है। అయితే దాని ముందు జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే, पर उससे पहले जो घटना घटी वो क्या है कहने ఆ पर, స్త్రీయే ఈ హెబ్రీ దాసుడైన యోసేపును మరలా శోధించి నువ్వు నాతో శయనించుమని మరలా అడిగి పాపానికి ప్రేరేపించిన సంఘటన. और वही स्त्री जो इब्री दास से उसकी परीक्षा करते करते मेरे संग रह करके उसकी परीक्षा करते हुए आई। ఇప్పుడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, पर अभी एक बात में कहा जाए,
యోసేపుకి హీ వాజ్ ఇన్ ఎ ఫిక్స్ బిట్వీన్ హిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ హిస్ రెప్యుటేషన్. ఆయన యొక్క గుణశీలము, ఆయన యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతికి మధ్యలో ఎంతో గొప్ప పోరాటంలో ఉండినాడు. क्योंकि यूसुफ का जो गुण और उसका नाम और जो देश में जो नाम और जो महानता है बड़ी समस्या में गड़बड़ी में था. ఒకవేళ పోతిఫర్ భార్యకి పాపం చేయడానికి ఒప్పుకొని ఉంటే ఆయనను గొప్ప చేసేదేమో, ఈయన చాలా మంచి చూడడానికి ఇంకా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ కి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి చెప్పి ప్రమోట్ చేయించేదేమో. यदि वो यूसुफ पोतीफर से यदि पाप करता तो ये अच्छा व्यक्ति है और इस व्यक्ति को और महान करवाती, బడోత్రి దేదో, ప్రమోషన్ దేదో, और बढ़ोतरी कर दी या तो इसे प्रमोशन दे दो అని ఆయనను ఎంతగానో హెచ్చించేదేమో. और उसे कितना ही उसे अधिक बढ़ोतरी देती होगी. అది యోసేపుకు తెలుసు. और ये यूसुफ को पता है. ఆయన కూడా నాకు దేవుడు లేని, పరిశుద్ధత లేని ప్రమోషన్ నాకు వద్దు అని ఆపేశాడు. क्योंकि पर भी यूसुफ परमेश्वर जो नहीं है और ऐसी प्रमोशन मुझे नहीं चाहिए. ఇది క్రైస్తవ లక్షణం. क्योंकि ये मसीहा का लक्षण है. పరిశుద్ధతను విడిచిపెట్టి దాని విషయంలో రాజీపడి మిగతా ఎన్ని సంపాదించుకున్నది వ్యర్థమే. क्योंकि पवित्रता में राजी होकर इस सब कुछ कमाने पर सब कुछ व्यर्थ है. ఇది నాలో పరిశుద్ధత లేదు కానీ మిగతా అన్ని సంగతులు ఉంటాయి. क्योंकि यदि पवित्रता ना हो तो सब लोगों से हम जुड़ते हैं. మన జీవితంలో ఎంతో అపవిత్రత పెట్టుకున్న అలాగే దేవుని ముందుకు మనం వస్తూ ఉంటాం. क्योंकि हमारे जीवन में अपवित्रता रखकर हम सामने हम आते हैं. అలాంటి అపవిత్రమైన జీవితంతోనే మన పని స్థలాల్లో పని చేస్తూ ఉంటాం. और ऐसी अपवित्रता के साथ रहकर हम जहाँ पर काम करते हैं अपने कामकाज को करते हैं. కాలేజ్ లో మన ఫ్రెండ్స్ తో పాటు వాళ్ళ అపవిత్రతతో పాటు మనం కూడా అపవిత్రులుగా బతుకుతూ ఉంటాం. क्योंकि कॉलेज में जो अपवित्र तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ मिलकर उनके साथ हम जीवन को बिताते हैं. అందుకే మనకి వారికి ఎలాంటి తేడా కనిపించట్లేదు. వాళ్ళ అపరిశుద్ధులే, మనం కూడా అపవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తున్నాం. क्योंकि वे लोग अपवित्र है पर भी उनके साथ हम भी अपवित्र जीवन को हम बिता रहे हैं. ఈ పరిశుద్ధత కొరకైనటువంటి రోషం లేదు. क्योंकि तुम्हारी पवित्रता के विषय में तुम्हें जलन नहीं है. ఎలాంటి దుఃఖం లేదు. और कोई किसी प्रकार की दुख नहीं है. ఒకసారి ఒక యవనస్తుడు హెబ్రోన్ లో ఒక అన్న దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి వచ్చాడు. एक बार एक जवान व्यक्ति हेब्रोन में एक भाई साहब के पास आकर प्रार्थना करवाने के लिए आया. ఆ యవనస్తుని అన్న అడిగాడు, అన్న మరి నీ కొరకు ఏ విషయంలో ప్రార్థన చేయాలని అడిగాడు. उस भाई साहब ने उस लड़के से पूछा, मैं तुम्हारे किस विषय में तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूं. చాలా సేపు కన్నీళ్లు కారుస్తా ఉన్నాడు, దుఃఖంతో ఏడుస్తున్నాడు పిల్లడు. बहुत समय तक वो जो जवान लड़का आंसू बहाते हुए रो रहा था. పర్వాలేదు నాన్న చెప్పు, నీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటో చెప్పు అని అడిగాడు. उन्होंने कहा वहाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा जो प्रार्थना का रिक्वेस्ट विनती क्या है तू मुझे बता. అప్పుడు ఈ అబ్బాయి చెప్పాడు, అన్న ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ ఏ హోలీ లైఫ్, నేను పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించలేకపోతున్నాను ఏడుస్తున్నాడు. क्योंकि उस भाई ने उस जवान ने कहा मैं वो पवित्र जीवन मैं बिता नहीं पा रहा हूँ. ఇలాంటి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఎవరైనా చేస్తామా మనము? क्या ऐसा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट क्या हम रखते हैं, करवाते हैं? ఎంత అపరిశుద్ధంగా జీవించినా కూడా, మన హృదయం ఎంత చెడిపోయినా కూడా అలాగే ధైర్యం చేసి సాహసం చేసి దేవుని మందిరానికి వస్తున్నాం, బల విరుస్తున్నాం, లేదా బలలో పాలు పొందుతున్నాం, ఇంకా అనేకమైన పరిచర్యలు చేస్తున్నాం, కానీ పరిశుద్ధత విషయమైన రోషం లేని, దుఃఖం లేనటువంటి దుస్థితిలో ఉన్నాం. क्योंकि ऐसा अपवित्र होने पर भी हम प्रभु के घर आते हैं, प्रभु के सामने हम खड़े होते हैं, उस मेज में भी भाग लेते हैं, पर जलन के साथ पवित्रता जीवन को हम नहीं बिताते हैं. గత వారం, గత సంవత్సరం నీ కన్నులు పరిశుద్ధంగా ఉండినాయా? నీ చెవులు పరిశుద్ధమైన సంగతులు విన్నాయా? నీ చేతులు పరిశుద్ధమైన సంగతులు చేస్తూ వచ్చాయా? क्या बीते सप्ताह, बीते साल तुम्हारा जो पवित्र तुम्हारा जीवन था, पवित्र बातों को आपने सुना, जो पवित्र काम क्या आपने किया है? పరిశుద్ధమైన సంగతుల కొరకైనటువంటి రోషం లేకుండా అసలు పరిశుద్ధత అనేది ఏదో మనకి స్ట్రేంజ్ టాపిక్ లాగా అయిపోయింది. क्योंकि पवित्र कामों के विषय में कोई जलन नहीं है, ऐसे जलन हमारे जीवन में नहीं दिखता है. ఇది మన డిక్షనరీకి సంబంధించింది కాదన్నట్టుగా అయిపోయింది. क्योंकि ये हमारे डिक्शनरी से कोई संबंध ही नहीं है. అలాంటి అపరిశుద్ధమైన జీవితం జీవిస్తుంటే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. और ऐसे अपवित्र जीवन जो आप बिता रहे हैं वो परमेश्वर आपसे बातें करता है. క్రైస్తవుని యొక్క మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే పరిశుద్ధత, ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ హోలీనెస్. क्योंकि मसीहा कहलाने पर पहला जो कैरेक्टर जो है पवित्र जीवन. నీ జీవితంలో నువ్వు ఎన్ని కోల్పోయినా నీకు ఒక్క పరిశుద్ధత ఉంటే చాలు, ప్రభు నేను దీవిస్తాడు. क्योंकि तुम्हारे जीवन में चाहे आप जो कुछ भी आप खो दे तो परमेश्वर आपको सब कुछ तुम्हारे जीवन में ప్రభు देता బలిలో है. పాలు పొందకంటే మునుపుగా प्रभु की मेज में भाग लेने से पहले ఒక్కసారి హృదయంలో ప్రార్థన చేసుకో. एक बार अपने मन में आप प्रार्थना कर लीजिएगा. ఎన్ని చోట్ల ప్రభు నా పరిశుద్ధతను విడిచిపెట్టి ఎంత లోకస్తుడిగా బ్రతికానో, నన్ను క్షమించు, నన్ను బాగు చేయని प्रभु ప్రార్థన जी कितनी जगहों में अपनी पवित्रता को छोड़कर संसार के व्यक्ति के अनुसार मैंने जीवन बिताया है, आप मुझे क्षमा करें. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఎంతో భక్తి పరులే కనిపించిన మన హృదయం ప్రభుకు తెలుసు. నీ హృదయం ప్రభుకు తెలుసు, నా హృదయం ప్రభుకు తెలుసు. हमारे प्रिय लोगों, हम कितने भक्ति के साथ हम दिखने पर भी हमारा हृदय और तुम्हारा हृदय प्रभु यीशु मसीह को
पता है। దీన మనసుతో యేసు ప్రభువా నన్ను క్షమించని వస్తే గనుక ప్రభు నీ అపవిత్రత అంతటిని కడిగి వేస్తాడు. ఆయన రక్తంతో నేను పరిశుద్ధంగా చేసి బలిలో పాల్పొందుటకు యోగ్యునిగా చేస్తాడు. यदि दीन मन के साथ जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा और प्रभु की मेज में भाग लेने के लिए आपको योग्य ठहराएगा। మనం క్రైస్తవునికి ఉండవలసిన లక్షణాలు చూస్తున్నాం. हम मसीहा कहलाने का लक्षण यानी गुण हमको देख रहे हैं। మొట్టమొదటి లక్షణము పరిశుద్ధత. जो पहला जो गुण है, जो लक्षण है, पवित्रता। రెండో లక్షణం చూస్తాం. और दूसरी जो बात हम देखेंगे, ఆదికాండము 13వ అధ్యాయము, उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय, క్షమించండి 14వ అధ్యాయము क्षमा करे 14वां अध्याय 13వ వచనం. 13वां वचन। ఆదికాండం 14:13. उत्पत्ति किताब 14वां अध्याय 13वां वचन। అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर हिब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो यमोरी मरमे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके भांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। 14వ वचనం కూడా 14. 14वां वचन भी ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके धान तक उसका पीछा किया। రెండో వ్యక్తి ఎవరి గురించి చూస్తున్నాం? हम दूसरे व्यक्ति को किसे हम देख रहे हैं? అబ్రహాము. अब्राहम को देखते हैं, ఆయన కూడా హెబ్రీడ్ అనే ఒక మాట ఉపయోగించబడింది దాని గురించి. क्योंकि यहाँ पे हिब्री करके नाम यहाँ उपयोग किया गया है। ఆ వ్యక్తి చేసిన క్రియలను బట్టి ఆ వారు హెబ్రీడ్ అని గుర్తుపట్టారు. क्योंकि उसके कामों के अनुसार वो व्यक्ति हिब्री है करके उन्होंने पहचाना है। ఈ హెబ్రీడ్ అయినటువంటి అబ్రహాంకు ఉన్నటువంటి గుణశీలం లేదంటే స్వభావం ఏంటి? हिब्री अब्राहम के जो गुण और इसका स्वभाव क्या है? అదేంటి అని అంటే క్రైస్తవునికి ఉండేటువంటి లక్షణం. क्योंकि वो क्या है कहने पर मसीहा व्यक्ति का लक्षण है, అదే దేవుని ప్రేమ. और वो परमेश्वर का प्रेम। చూడండి, ఈ అబ్రహాంకు ఉన్నటువంటి దైవిక ప్రేమను గమనిస్తే గనుక మనం ఎంతో కొరబడి ఉన్నాం. क्योंकि अब्राहम की जो दिव्य प्रेम को यदि हम देखें, हम कितने ही बहुत कमी हमें दिखता है। ఆదికాండం 13వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో, उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय చదువుకుంటాం అందరము. पढ़ेंगे इस वचन को। అందరు బైబిల్ తెరవండి. सब आप बाइबल निकालिएगा। ఆదికాండం 13:7. उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय 7वां वचन। And there was a strife between अब्राहम the और herdsmen लूत of की Abraham's भेड़ cattle and the बकरियां, herdsmen of गाय Lot's बैल के cattle. चरवाहों में झगड़ा The हुआ। Canaanite, the उस Perizzite, समय the कानानी और dwelt परिज्जी in the लोग land. उस देश में रहते थे। చూడండి, ఇక్కడ ఒక కలహం కలుగుట చూస్తున్నాం. देखिएगा, यहाँ पे एक झगड़ा को हम देख रहे हैं। ఎవరికి? అబ్రహాంకి లోతుకు కాదు, यहाँ पे अब्राहम और लूत के बीच में नहीं, కానీ అబ్రహాం యొక్క హర్డ్స్మెన్ అంటే ఏమంటారు, चरवाहा। పశువుల కాపర్లకి, తర్వాత లోతు యొక్క పశువుల కాపర్లకి ఇద్దరికి కూడా కలహం కలిగింది. क्योंकि यहाँ पे अब्राहम के चरवाहों के बीच में और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। గొడవ మన పని వారికి వస్తే ఏం చేస్తాం? మనం అక్కడక్కడే సెటిల్ చేసేసి ఊరుకుంటాం. क्योंकि झगड़ा जब जो काम हमारे पास काम करते हैं, वहां वहीं हम सेटल कर देते हैं। అయితే ఇక్కడ అబ్రహాం ఒక కీలకమైన విషయాన్ని గమనించాడు. पर अब्राहम यहाँ एक बात को उन्होंने जाना है। ఇక్కడ చివర్లో రాయబడింది, కనానీలు పెరిజీలు ఆ దేశంలో నివాసం ఉంటున్నారు. पर इस बात को यहाँ पे हम देखते हैं, कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। ఈ కనానీలు పెరిజీలు వారు అన్యజనులు. और ये कनानी और ये जो परिज्जी जो अन्य लोग हैं, వారు వీళ్ళని గమనిస్తున్నారు. और ये लोग लोग इनको ध्यान दे रहे हैं। అన్నదమ్ములు మంచిగా ఉండటమే కాదు, क्योंकि भाई लोग अच्छे से रहना ही नहीं, నీ బంధువర్గాలతో ఎలా ఉన్నావు, क्योंकि तुम्हारे जो रिश्तेदार कैसे हैं, నీ దగ్గర పని చేసే వాళ్ళ మధ్యలో జరిగే గొడవను కూడా వాళ్ళు చూస్తుంటారు. क्योंकि तुम्हारे पास जो काम करते हैं उनके झगड़ाओं को भी ये देखते हैं। ఎంత జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాడు అబ్రహాం. देखिएगा कितने ध्यान से रह रहा है अब्राहम। దైవిక ప్రేమను లోతు పట్ల చూపించి, నానా ఈ గొడవ మన ఇద్దరి మధ్యలో వద్దు, నువ్వు ఈ ప్రాంతానికి వెళ్ళు, నేను ఈ ప్రాంతానికి వెళ్తాను చెప్తున్నాడు. क्योंकि दिव्य प्रेम उन्होंने अपने भाई लूत के प्रति उन्होंने दिखाया, तू इस प्रांत को चले जा, मैं इस प्रांत को चले जाऊंगा। అంటే ఈ లోకంలో చెప్పుకున్నట్టుగా కొట్లాడి విడిపోయినది కాదు ఇది. क्योंकि संसार में जैसे लोग कहते हैं लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाना नहीं, లేదు, ఇది సమాధానకరమైనటువంటి ప్రత్యేకంగా వెళ్ళిపోవడం. क्योंकि ये शांति के साथ समझौता करके अलग अलग हो जाना। ఇది దేని కొరకనంటే
అన్యులు మనం చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ మధ్యలో దైవిక ప్రేమను మనం పోగొట్టుకోవదనేటువంటి దైవ సంబంధమైనటువంటి ఈ వేర్పాటిది. क्योंकि अन्य लोग क्योंकि हमें देख रहे हैं ये दिव्य प्रेम रखते हुए समझौता के साथ वे अलग हो रहे हैं. ऐसा प्रेम है, ఇది క్రైస్తవ లక్షణం. ये मसीहा का गुण है. మనం గొడవ పడుతుంటే లోకస్తులు లేదంటే మన వీధి వారు వినకూడదు. क्योंकि हम जब झगड़े करते हैं तो हमारे संसार के लोग, हमारे बगल वाले लोग देखना नहीं चाहिए. మత్తయి సువార్తలో యేసు ప్రభు వారి గురించి రాయబడింది. क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है. ఆయన జగడమానుడు, వీధులలో ఆయన స్వరం ఎవరికి వినిపించదు, ఆయన నెమ్మది కలిగి జీవిస్తాడు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह झगड़ा नहीं करता है और वो शांति से रहता है, उसकी धीमी आवाज सुनाई पड़ती है. ప్రియులారా, మనకు అలాంటి నెమ్మదికరమైనటువంటి మనస్సు జీవితము మనం బ్రతుకుతున్నామా? क्या हमारे प्रिय लोग ऐसी शांति के साथ, ऐसी धीमी मन के साथ अपने जीवन को बिताते हैं? లేదా కిచెన్ లో బాగా కటోరాలు, ప్లేట్స్ వాటి సౌండ్ వినిపిస్తున్నారా సిస్టర్స్? यहाँ किचन में कटोरा प्लेट्स का साउंड अधिक सुनाई पड़ता है. బ్రదర్స్ అయితే కనుక ఇంకా వాళ్ళ వాయిస్ చాలు. क्योंकि यदि भाई सब लोग देखे तो उनकी आवाज काफी है. ఎట్లా ఉన్నాం మన ఇంటి దగ్గర? हम अपने घरों में रहते మన हैं. ఇరుగు పొరుగు వారు మనల్ని ఎలా చూస్తున్నారు? हमारे आजू बाजू के लोग हमें कैसे देख रहे हैं? చూడగానే వీళ్ళు క్రైస్తవులండి, అల్లరి చేయరు, గొడవ పడరు, కొట్లాడరు అనేటువంటి సాక్ష్యం మనకున్నదా? क्या ये लोग झगड़ा नहीं करते हैं? हाँ, ये मसीहा लोग हैं, ऐसी गवाही क्या हमारे पास है? నాకు తెలుసు చాలా మంది క్రైస్తవులు సహోదరులు భార్యలను కొట్టేవారు తెలుసు. क्योंकि मैं कहीं ऐसे लोगों को जानते हैं जो मसीहा लोग, जो पति अपने पत्नी को मारता है, అట్లనే వచ్చి వాక్యం చెప్పేవారు కూడా తెలుసు. और ऐसे लोग रहकर भी वे आकर वचन को उपदेश देते हैं. సిస్టర్స్ కూడా వాళ్ళ భర్తలను ఎంతగానో అవమానించి సిగ్గుపరిచే వాళ్ళు తెలుసు, और అలాగే వచ్చి చాలా బిగ్గరగా ఆరాధన చేసేవారు కూడా తెలుసు. और कई ऐसे सिस्टर्स भी है जो अपने पति का नाम को अपमान लाते हैं और प्रभु के घर में आकर ऊंचे शब्द से आराधना करते పిల్లరా, हैं. ఇది క్రైస్తవ లక్షణం కాదు. हमारे प्रिय लोगों, ऐसा मसीहाओं का लक्षण नहीं है. ఒక్కసారి పరీక్షించుకుంటాం. एक बार हम परीक्षा करके ప్రభా, देखेंगे. ఈ మనసు నాలో లేదు, प्रभु जी आपका मन मुझ में नहीं है, దైవిక ప్రేమ లేదు నాకు, मुझे दिव्य प्रेम मुझ में नहीं है, నన్ను క్షమించు అని అడుగుదాం. आप मुझे क्षमा करें, हम पूछेंगे. ఆదికాండం 14వ అధ్యాయంలో उत्पत्ति किताब 14वां अध्याय में మనం చదువుకున్న ఆ భాగంలో అబ్రహాం గురించి ఏమని రాయబడిందంటే, ఆయన సహోదరుడైన ఈ లోతు చెరపట్టి తీసుకొని పడ్డాడని విన్న వెంటనే బయలుదేరాడంట. क्योंकि हम जो उत्पत्ति किताब 14वां अध्याय में पढ़े हैं, उसका भाई जो लूत जब बंदी हुआ तो तुरंत सुनते ही अब्राहम निकल पड़ा. మనమైతే ఏం చేస్తాం? पर हम क्या करेंगे? अच्छा हो गया, अच्छा हो गया. इसको डायरेक्ट अंडमान जेल में ले जाना है. अरे इसको सीधा अंडमान जेल में ले जाना है. सबसे स्ट्रांग जेल है, बहुत सबसे स्ट्रांग जेल है. ఆ జైల్లో పెట్టాలనుకుంటాం మనం. उस जेल में इनको रखना करके हम అది चाहते లోక हैं. సంబంధమైన మనసు. और ये संसार का जो मन है, దైవిక మనసు ఏమంటుంది? पर दिव्य मन क्या होता है? అయ్యో, ఈయన నా సహోదరుడే, अरे भाई साहब ये मेरा भाई है. నా ఇద్దరి నుంచి దూరంగా ఉన్నా కూడా ఈయన నా సహోదరుడే. ये भाई में से दूर होने पर भी ये मेरा भाई है. ఈయన యేసు ప్రభు రక్తం చేత కొనబడ్డవాడే. और ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है. ఈ మనసు పోయింది మనకి. पर ऐसा मन हमारा चला गया है. విశ్వాసుల కుటుంబాల్లోనే ఏదైనా సమస్య వస్తే బాగైంది అనే మనసులో మనం ఎంత పెట్టుకుంటాం. क्योंकि विश्वासियों के मन, परिवार में जब दुख आते तो कितने ही अपने मन में हम रखते हैं. ప్రియులారా, ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం. हमारे प्रिय लोग, एक बार हम परीक्षा करके रख ఇంకా देखेंगे. ముందుకు వెళ్తే और यदि आगे हम जाए, అబ్రహాంలో ఉన్నటువంటి దైవిక ప్రేమ ఎలాంటిదంటే, क्योंकि अब्राहम का जो दिव्य प्रेम कैसा है कहने पर, ఆ లోతు ఆ పట్టణం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుందని తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు. क्योंकि वो जो लोग जिस नगर में रहता है वो सारा नगर नाश होने वाला है करके उन्होंने जान लिया. अब अच्छा हो गया, और बहुत अच्छा हो गया. अब मेरा कोई भी इंटरवेंशन नहीं है इसमें. अब इसमें मेरा कोई इसमें तामझाम नहीं है. परमेश्वर की इंटरवेंशन है डायरेक्टली. सीधा परमेश्वर का ही इंटरेक्शन है उसके ऊपर. దేవుని యొక్క ఉగ్రత వస్తుందని నీకు తెలిసి కూడా వాళ్ళని విడిచిపెట్టి వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేయకుండా మనశ్శాంతితో మనం పడుకోవడం అది క్రైస్తవ లక్షణం కాదు. क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ रहा है, फिर भी हम शांति के साथ हम सोने वाले, ये मसीहाओं का लक्षण नहीं है. ఆదికాండం 18వ అధ్యాయము उत्पत्ति किताब 18वां अध्याय 22వ వచనం 22 वचन చదువుకుంటాం. पढ़ेंगे. ఆదికాండం 18:22. उत्पत्ति किताब 18वां अध्याय 22 वचन. And the men turned तब their वे पुरुष faces from वहां से thence मुड़ के and went forward सदोम की ओर जाने लगे. but Abraham stood अब्राहम yet यहोवा before the के Lord. आगे खड़ा रह गया. మనుషులందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. देखिएगा, लोग सब वहां से चले गए, అబ్రహాం అయితే దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నాడు. पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया. దేని కొరకు నిలిచున్నాడు? किस लिए वहां पे खड़ा रह गया? వారి సహోదరుడైన లోతు కొరకే, ఆ పట్టణం కొరకే గోజాటకు నిలిచున్నాడు. क्योंकि अपने भाई के लिए, उस नगर के लिए
और वहां पे विनती करने के लिए वहां पे खड़ा हो गया। మనకుందా ఇలాంటి మనసు? क्या हमारे अंदर ऐसा मन? మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామా? क्या हम प्रार्थना करते हैं? ఇలాంటి గోజారడం విజ్ఞాపన చేసేటువంటి అనుభవం ఉందా మనకు? क्या ऐसा विनती करना, बहुत ही विनती करना, ऐसा मन हमारे अंदर है? ఏదన్నా ఒక్క రోజు నీ హృదయంలో భారం కలిగి, ప్రభువా ఈరోజు నేను పని చేయలేను ప్రభావ, నేను లీవ్ పెడతాను, నేను మోకరిస్తాను, కూర్చుంటాను, వీరందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను, నా సంఘం కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం, నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకే ప్రార్థన చేస్తానటువంటి దుఃఖం నీ హృదయంలో ఎప్పుడైనా కలిగి ఉన్నావా? क्या ये आज के दिन मैं छुट्टी करूंगा, मैं घुटनों में रहकर मैं हर मंडली के लोगों के, संसार के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा दुख क्या आपके अंदर है? ప్రియులారా, అండమాన్లో ఈ సంఘం కట్టబడిందంటే ఎంతమంది ఇలాంటి కన్నీళ్లు విరిచారో మీకు తెలియకపోవచ్చు. क्योंकि हमारे प्रिय लोगों इस अंडमान निकोबार द्वीप में ये मंडली बनी है, तो कितने लोग आंसू बहाए होंगे, ఎంతమంది ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తారో మీకు తెలియకపోవచ్చు. और कितने लोग उपवास के साथ वे प्रार्थना किए होंगे, వారు క్రైస్తవులు, और वे मसीहा लोग हैं। నీవు నేను కూడా క్రైస్తవులు కావాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. क्योंकि आप और हम भी मसीहा कहलाए प्रभु चाहता है। ప్రార్థన చేస్తామా? क्या प्रार्थना हम करेंगे? నశించిపోయిన ఆత్మల కొరకై, जो नाश होने वाले आत्माओं के लिए, తప్పిపోయినటువంటి విశ్వాసుల కొరకై, और जो भटके हुए विश्वासियों के लिए, నీ నా జీవితం కొరకై, और तुम्हारा और हमारे మన जीवन के लिए, కుటుంబాల కొరకై, हमारे परिवार के लिए, మన చిన్న బిడ్డల కొరకై, हमारे छोटे बच्चों के మన लिए, యవనస్తుల కొరకై, हमारे जवानों के लिए, లోకం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది. क्योंकि संसार कितना आकर्षित है। ఒక మొసలి ఒక చేపని ఏ విధంగా మింగేస్తుందో అంతకంటే ఎక్కువైనటువంటి విధానంలో ఈ లోకము చిన్న బిడ్డల్ని ఈ లోకంలోనికి లాగేసుకుని వెళ్తుంది. क्योंकि एक मगरमच्छ एक मछली को जिस तरह से निगल लेता है, उससे कहीं अधिक ये संसार बच्चों को निगल रहा है। చిన్న పిల్లలకి అతి ఘోరమైన పాపాలు తెలిసిపోతున్నాయి. क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत अधिक घोर पाप उनको पता चल जा रहा है। ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, నీవు నేను గోచాడకపోతే, ప్రార్థన చేయకపోతే బహుశా భవిష్యత్ తరాన్ని మనం చూడలేమేమో. क्यों हमारे प्रिय लोग, यदि हम प्रार्थना न करें, विनती न करें, तो आने वाली पीढ़ी को देख नहीं पाएगी। దైవిక ప్రేమ నిన్ను ప్రార్థన చేసినట్లుగా ప్రేరేపిస్తుంది. क्योंकि दिव्य प्रेम ये कहती है कि प्रार्थना करने के लिए तुम्हें प्रेरित करती है। ఈ దైవిక ప్రేమ వారి కొరకే గోజాడి ప్రయాసపడి మనసిస్తుంది. और ये जो दिव्य प्रेम है उनके लिए प्रयास करे, उनके लिए विनती करने की प्रार्थना तुम्हें देती है। దైవిక ప్రేమ నిన్ను జగడమాడకుండా సమాధానంతో ఉండినట్లుగా చేస్తుంది. और ये जो दिव्य प्रेम जो झगड़ा नहीं लाती है, वो वहाँ पे शांति वहाँ पे लाती है। ఇది క్రైస్తవుని లక్షణం. ये मसीहा का लक्षण है। మొట్టమొదటి లక్షణం చూస్తూ వచ్చా. हम पहले लक्षण को हम देखते हुए आए हैं। ఏంటి మొదటి లక్షణం? पहला लक्षण क्या है? క్యారెక్టర్ ఆఫ్ హోలీనెస్. क्योंकि पवित्रता। రెండవదిగా दूसरी जो बात है, క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్స్ లవ్. क्योंकि दूसरी जो है परमेश्वर का दिव्य प्रेम। మూడవదిగా చివరిగా సమయం లేదు కనుక ఇంకా 7 సంగతులు ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఒక్క విషయం చూసుకొని ముగిస్తాం. तीसरी हम देखेंगे पूरी 7 बातें, पर समय नहीं है, इसके कारण हम इसे देखकर समाप्त करेंगे। మొదటి సమయాలు రాసిన గ్రంథము पहला समूएल की किताब 27వ అధ్యాయము 27वां अध्याय మొదటి వచనం. पहला वचन। మొదటి సమయాలు 27 మొదటి వచనం చదువుకుందాం. पहला समूएल 17वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। तब दाऊद सोचने लगा, तब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम ये है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब साउल मेरे विषय निराश होगा, मुझे इस्राएली के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। ఇక్కడ దావీదు అనుకుంటున్నాడు, ఇంకా నేను సౌలు చేతులు ఏమాత్రం బ్రతకను, ఇక్కడ ఉండే దాని బదులుగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతానంటే ఫిలిస్తీన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాడు. यहाँ पे दाऊद सोचने लगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं फिलिस्तियों को मैं चले जाऊंगा। ఫిలిస్తీన్ యొద్దకు వెళ్ళిపోయాడు. और फिलिस्तियों के देश में भाग गया। వెళ్తున్నప్పుడు ప్రభువా నేను వెళ్ళాలని అడగలేదు. क्योंकि जाते समय उन्होंने पूछा नहीं कि मैं जाऊं या नहीं। వెళ్ళేదానికి కారణం ఒకటి ఏంటంటే, ఇంకా నేను ఎంతైనా బ్రతుకును, వీళ్ళు నన్ను హింసిస్తూనే ఉంటారు, దుఃఖపడుతూనే ఉంటారు అన్నట్టు ఉద్దేశంతో వెళ్ళిపోయాడు. जाने का कारण ये है कि मैं नहीं बचूंगा, ये मुझे मुझे सताते रहेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाते रहेंगे। అయితే ఇప్పుడు రండి, మొదటి సమయాలు 29వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదువుకుంటాం. आइए हम पढ़ेंगे पहला समूएल 29वां अध्याय 3रा वचन को पढ़ेंगे। 2-3 वचనం చదువుకుంటాం. दूसरा और तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। చదవండి. तब फिलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए, और सेना के पीछे पीछे आकीश के दास दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फिलिस्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रानियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने फिलिस्ती सरदारों से कहा, क्या वो इजरायली के राजा साउल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब ये वो भाग आया तब से आज तक मैंने उसको कोई दोष नहीं पाया। ఎవరు ఎవరితో ఏం చెప్తున్నారు చెప్పండి. यहाँ पे कौन किससे क्या कह रहा है बताइएगा।
ఫిలిస్తీ సర్దారులు ఏం చెప్తున్నారు? फिलिस्तियों के सरदार क्या कह रहे हैं? ఈ హెబ్రీలకు ఇక్కడ ఏం పని అని అడుగుతున్నారు. ये इब्रानियों का यहाँ क्या काम है? ఎవరా హెబ్రీలు అక్కడ? वो कौन है वो इब्रानी यहाँ पे? దావీదే. दावीद ही है. దావీదు ఒక క్రిస్టియన్ వ్యక్తికి సినిమా హాల్లో ఏం పని అన్నట్టు అడుగుతున్నాడు. क्योंकि दाऊद जो इब्रानी इस सिनेमाघर में उसका क्या काम है? ఒక క్రిస్టియన్ వ్యక్తికి ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన బార్లలో ఏం పని అని అడుగుతున్నాడు. क्योंकि एक मसीहा व्यक्ति इस संसार के जो बार्स में उनका क्या काम है? ఈ యొక్క క్రైస్తవుడికి అపవిత్రమైన స్థలాల్లో ఏం పని అని అడుగుతున్నాడు. क्योंकि ये मसीहा जो अपवित्र स्थानों में इसका क्या काम है? అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే దేవుని చిత్తంకి దేవుని ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళిపోవడం. क्योंकि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के इच्छा के उसके विरोध में चले जाना. ఒక క్రైస్తవుడిగా ఉండవలసినటువంటి మూడో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే ఫైండింగ్ గాడ్స్ విల్ అండ్ డూయింగ్ గాడ్స్ విల్. क्योंकि मसीहा का जो तीसरा जो गुण है परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसे करना. బక్సింగ్ అంకుల్ ని ఎవరు అడిగారంటే నీకు అతి శ్రేష్టమైన సంగతి ఏంటో చెప్పండి అని. क्योंकि बक्सी अंकल जी से किसी ने पूछा तुम्हारा आपका जो श्रेष्ठ काम क्या है? ద గ్రేటెస్ట్ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ ఈజ్ టు ఫైండ్ గాడ్స్ విల్ అండ్ డూ గాడ్స్ విల్. ఒక విశ్వాసికి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధిక్యత ఏంటంటే దేవుని చిత్తమును కనుకొని ఆ చిత్తమును చేయుట. क्योंकि एक विश्वासी के लिए जो अत्यंत जो अच्छा गुण क्या है कहने पर परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको करना. ఇక్కడ దావీదు కూడా దేవుని చిత్తమును కనుకొని నేను వెళ్ళాలా వద్దా ప్రభుని అడిగి వెళ్ళి ఉంటే బాగుండేది, కానీ దేవుని చిత్తం వ్యతిరేకంగా వెళ్ళిపోయాడు కనుక అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఈ హెబ్రీకి ఇక్కడేం పని అని అంటున్నారు. क्योंकि यहाँ पे दाऊद भी परमेश्वर की इच्छा को जानकर जाने से अच्छा होता, पर यहाँ पे अन्य लोग उसे देखकर कहते हैं इब्रानी का यहाँ क्या काम. ప్రియులారా, ఈ దినాల్లో దేవుని చిత్తం అనేటువంటి మాట అందరూ మర్చిపోయాం. क्योंकि हमारे प्रिय लोगों आज के दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है सारे लोग भूल गए हैं. పరిశుద్ధత కొరకే, దేవుని ప్రేమ కొరకే, దేవుని చిత్తం కొరకే అనేటువంటి బోధ కూడా తగ్గిపోయింది. क्योंकि इस पवित्रता के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए और परमेश्वर की इच्छा बहुत ही कम हो चुकी है. దేవుని చిత్తమా అదేముందిలేండి, అబ్బాయి మంచోడు ఉన్నాడు కదా, మంచి శాలరీ వస్తుంది కదా, ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేద్దాంలే అని అనుకుంటారు. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो अच्छे लड़कियों को अच्छी तनख्वाह आती है, बेटी को हम दे देते हैं. दिखने में सुंदर भी रहते हैं, दिखने में सुंदर भी रहती है. अब काफी है ये काफी है. ఇంత ఇలా ఆలోచిస్తున్నాం మనం. इस तरह से हम आलोचना करते हैं. దేవుని చిత్తం ఎక్కడ పోయింది? परमेश्वर की इच्छा कहाँ गई? సంబడి సెడ్ అంటే ఏంటంటే దేవుని చిత్తం ఇట్ హస్ గాన్ ఇంటూ ద ఆర్కైవ్స్ అంట. ఆర్కైవ్స్ అంటే పురావస్తు శిథిలాలలో పడిపోతుంది కదా, అలా పడిపోయిందంట మనకి. क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा कहाँ है कहने पर परमेश्वर की इच्छा पुरानी जगहों में కార్యక్రమం में चली गई है. ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలేమి, యవనస్తులేమి, పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా వర్తించేటువంటి సంగతి ఏంటంటే దేవుని చిత్తము. क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे, जो जवान, जो बड़े जो बैठे हैं, सबको जो वर्तित करता है परमेश्वर की इच्छा. పిల్లలు మీ 10th క్లాస్ తర్వాత మీరు ఏం కోర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆలోచించారా? దేవుని చిత్తం అడిగారా? क्या आप हमारे जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, मैं क्या कोर्स लूं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, कभी आपने पूछा है? ఈ కాలేజ్ నాకు దేవుని చిత్తంలో దొరికిందనే ఆ యొక్క అష్యూరెన్స్ నీకున్నదా? क्या ये कॉलेज मुझे परमेश्वर की इच्छा से मुझे मिली है, ये भरोसा तुम में है? ఈ భార్య లేదా ఈ భర్త దేవుని చిత్తంలో నేను వివాహం చేసుకున్నాననేటువంటి నిశ్చయత నీకున్నదా? क्या ये परमेश्वर की इच्छा के साथ ये पत्नी, ये पति मुझे मैंने विवाह किया है, ఈ ఉద్యోగం దేవుని చిత్తంలో చేస్తున్నాననే నిశ్చయత ఉందా? यार ये जो नौकरी परमेश्वर की इच्छा में मैं कर रहा हूँ करके ये भरोसा है? ఈ ఇల్లు నేను కడుతున్నాను, లేదంటే ఈ ల్యాండ్ కొంటున్నాను, లేదంటే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాను, ఇవన్నీ దేవుని చిత్తంలో ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి. क्योंकि ये जमीन मैं खरीद रहा हूँ, ये घर मैं बना रहा हूँ, इस प्रांत को मैं जाता हूँ, क्या ये परमेश्वर की इच्छा में है? ये उससे हमें जांचना है. చాలా మంది పిల్లలు పెద్దవారు ఏం చెప్తారంటే దేవుని చిత్తం అంటే మాకు అర్థం కాదండి, బైబిల్ చదువుతాం కానీ అది ఏం అర్థం కాదని అనుకుంటారు. कई लोग बच्चों को बड़े कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हम नहीं जानते, हम बाइबल पढ़ते हैं, ये हमारे लिए काफी है. బైబిల్ పడతాం కానీ మాకు అర్థం కాదు. बाइबल को हम पढ़ते हैं पर हमें समझ नहीं आता है. గనుక దేవుని వాక్యాన్ని నీ మోకాళ్ళపై నుండి ఉదయకాలము ప్రభువా నాతో మాట్లాడని యథార్థమైన హృదయంతో చదివితే, నీ మనసులో ఉన్న సంగతులన్నీ తీసివేసి ఏ రిజర్వేషన్స్ లేకుండా చదివితే దేవుడు నీతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాడు. क्योंकि यदि सवेरे आप उठकर घुटने में आकर प्रभु के वचन को पढ़ोगे, तुम्हारे मन को पूरी तरह से वो खाली करके वचनों से परमेश्वर तुमसे बातें करेगा. ఒక దినాన బక్సింగ్ అంకుల్ తో దేవుడు యెషయా గ్రంథం 33వ అధ్యాయం ప్రకారంగా నీ దూర దేశం నుంచి సుందరమైన రాజు వచ్చుట నువ్వు చూచెదవు అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు ఆయనకు ప్రేరేపణ ఇచ్చినాడు నువ్వు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాలని. क्योंकि बक्सिंग अंकल जी को एक दिन सवेरे यशायाह किताब 33वां अध्याय परमेश्वर दूर देश से
దూరదేశం నుంచి సుందరమైన हाँ, दूर देश से सुंदर राजा आएगा करके इस वचन को उन्होंने सुना అది నువ్వు చూచెదవు అని చెప్పి और उससे तू देखेगा। ఇలా దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ప్రభు సరే ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళమంటున్నావు అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అని అడిగాడంట. क्योंकि परमेश्वर इंग्लैंड जाने के लिए तू कहते हैं पर मैं कब जाऊं। అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు ఆయనతో. तब परमेश्वर ने बक्सी अंकल जी से बातें किया। పిల్లలు యవనస్తులు చెప్పండి, దేవుడు డేట్స్ కూడా మాట్లాడతాడా లేదా? जवान बच्चे बताइएगा तारीखों के साथ क्या परमेश्वर बातें करता है? बात करता है क्या? बात करता है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं। కभी कभी परमेश्वर डेट्स ద్వారా డేట్స్ కూడా మనకు చూపిస్తాడు. कभी कभी परमेश्वर हमें तारीख से भी हमें दिखाता है। బక్సీ అంకుల్ డైలీ పోర్షన్ ఎజెకియల్ గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం. क्योंकि बक्सी अंकल के डेली पोर्शन यहेजकेल की 8वां अध्याय 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం. 8वां अध्याय 1ला वचन ఎవరైనా చదవండి తెలుగులో. पढ़िएगा कोई भी तेलुगु में। ఎజెకియల్ 8:1 8वां अध्याय 1ला वचन। సరే ఇంగ్లీష్లో అయితే 6వ సంవత్సరము 6వ నెల 5వ దినము. ఇప్పుడు చెప్పండి బాయ్స్ अभी సిస్టర్స్, अभी बताइएगा డేట్ भाई लोग, చెప్పండి. बहनों, ఏంటి? डेट बताइएगा। 6th ఇయర్ 6th మంత్ డేట్ 5వ దినం. ఓకే, అంటే జూన్ 5th. చూసావా, జూన్ 5th అని డేట్ చెప్పాడు దేవుడు. देखिएगा परमेश्वर ने तारीख बताया जून 5। ఈ డేట్ తోని నిజంగా బక్సింగ్ అంకుల్ జూన్ 5th ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాలని బాంబే పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. क्योंकि इस तारीख को बक्सी अंकल जी इंग्लैंड जाने के लिए बॉम्बे जो पोर्ट को गया। అక్కడికి వెళ్తే ఈయనకి టికెట్ దొరకట్లేదు. वहां जाने पर वहां उनको टिकट नहीं मिल रहा है। వాళ్ళు ఇప్పుడు లేదండి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేశారు. उन्होंने कहा अभी नहीं है, आप चले जाइएगा। దేవునితో అన్నాడు, ప్రభా నువ్వే కదా వెళ్ళమన్నావు, ఏంది టికెట్ ఇవ్వట్లేదు అని. हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना की, आपने कहा पर यहाँ पे टिकट नहीं दे रहे हैं। అయితే దేవుడు అన్నాడు వెయిట్ చేయని. परमेश्वर ने कहा आप इंतजार कीजिए। కొంత సమయం తర్వాత थोड़ी देर के बाद ఈ షిప్ వెళ్ళిపోయింది. ये जो जहाज है चला गया। ఇప్పుడు రెండో షిప్ వచ్చింది. अभी दूसरा जो जहाज आया దాని పేరు యాంగస్. उस जहाज का नाम एंगस। దీంట్లో ఇది స్పీడ్ షిప్ అంటారు. और ये जो शिप जो है बहुत स्पीड जाती కానీ है। అది 2 రోజుల తర్వాత ప్రయాణం స్టార్ట్ అవుతుంది. पर ये 2 दिनों के बाद ये यात्रा शुरू దాని होगी। ప్రకారంగా దాని గడువు చూసుకుంటే జూన్ 7th కి వెళ్తాడు. और उसके बाद जो तारीख देने पर जून 7 को जाता है। వాక్యానుసారంగా ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? पर वचन के अनुसार कब जाना है? ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? कब जाना है? जून 5th। ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నటువంటి జహాజ్ ఎప్పుడు పోతుంది? अब ये चढ़ने वाला जहाज कब निकलेगा? జూన్ जून 7th. ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది తెలుసా? अभी क्या हो गया पता? ముందెళ్ళిన షిప్ మధ్యలో బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. ఒక ఐలాండ్ లో, అండమాన్ లాంటి ఐలాండ్ లో తీసుకెళ్ళి రిపేర్ చేస్తున్నారు. क्योंकि जिससे पहले जो शिप जो निकला था वो खराबी आ गई, ऐसे अंडमान निकोबार के आइलैंड में ठीक कर रहे हैं। ఇప్పుడు యాంగస్ షిప్ ఫాస్ట్ షిప్ కనుక నిజానికి 7వ తారీఖు వెళ్ళాల్సింది ఎక్కువ ఫాస్ట్ పోయిపోయి 5వ తారీఖే చేరిపోయిందట రాత్రి. क्योंकि हैंगर जो शिप है जो 7 तारीख को पहुंचना था वो जो 5 तारीख को बहुत स्पीड से वो पहुंच गया। ప్రియులారా, ఇవన్నీ నేను నా సొంతంగా చెప్పినే కాదు, బక్సీ అంకుల్ బయోగ్రఫీలో రాసిన మీరు చదువుకోవచ్చు. हमारे प्रिय लोगों, ये मैं स्वयं मैं नहीं बता रहा हूँ, बक्सी अंकल जी के बायोग्राफी में ये लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। దేవుని చిత్తం అనేది అదేదో ఒక కట్టుకథ కాదు, కానీ దేవుడు వాస్తవంగా నీతో మాట్లాడతాడు. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कोई कथा कहानी नहीं है, वास्तविक में परमेश्वर आपसे बातें करता నీకు है। ఆశ ఉంటే పేరుతో, తారీఖుతో, అన్నిటితో ప్రభు నీతో మాట్లాడతాడు. यदि तुम्हारे अंदर वो आशा तो परमेश्वर नाम से तारीख के साथ तुमसे बातें करेगा। ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభిస్తాం. आज से हम प्रारंभ करेंगे। దేవా నీ చిత్తం నాకు ఈ దినం తెలియపరచు. परमेश्वर आपकी इच्छा को आप मुझे प्रकट करें। పలానా పని చేస్తున్నా నాతో మాట్లాడు. क्योंकि फलाना काम मैं कर रहा हूँ, आप मुझसे बातें करें। నేను ఇలాంటి తీర్మానంతోనే గత సంవత్సరం నేను గోవాలో VBS పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఇదే వాక్యంతో మాట్లాడాడు. ऐसी निश्चयता के साथ पिछले वर्ष गोवा में VBS चलाते समय परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। ఆ దినాన తీర్మానం తీసుకున్న ప్రభువా నా వివాహ విషయంలో కూడా ఖచ్చితంగా నీ చిత్తం చేస్తాను. उस दिन में भी मैंने किया, परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार मेरा विवाह भी आप निर्णय करें। నిజంగానే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. ఆ వాక్యాల ప్రకారంగా నేను అమ్మాయిని చూడకుండా నా వివాహం దినం వరకు విశ్వాసంతో నేను వివాహం చేసుకోగలిగిన కృప దేవుడు ఇచ్చాడు. क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, मैंने लड़की को मैंने देखा नहीं और उस निश्चयता के साथ ही मैंने विवाह भी किया। మరి ఇప్పుడైతే నేను చెప్పగలుగుతాను ఏంటంటే దేవుని చిత్తంలో ఎలాంటి
అవకతవకలు అనేది ఉండదు. क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती దేవుడు है, అన్యాయం చేయడు. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, నీకు చెడ్డ విషయాలు ఇచ్చేటువంటి సాడిస్ట్ కాదు దేవుడు. क्योंकि परमेश्वर तुमको बुरी चीजें बुरी बातें बताने वाला ऐसा परमेश्वर नहीं है। దేవుని చిత్తం చేయాలనేటువంటి తీర్మానంతో ఈ దినం మనం వెళ్దాం. आज हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चले, आज उस निश्चितता के साथ हम रहेंगे మీరు ఇక్కడ चलेंगे। నుంచి ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే దేవుని చిత్తం కనుకొని వెళ్తున్నామని చెప్పేటువంటి వారే క్రైస్తవులు. क्योंकि आज जो मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मैं चल रहा हूँ ऐसे कहने वाले ही मसीहा है। ఈ స్వభావాలు మనలో ఉన్నాయా क्या ये स्वभाव हमारे अंदर है? లేదా ఇవన్నీ మనం మర్చిపోయామా? क्या ये सब कुछ हम भूल गए हैं? మేమేదో అందవానంతట్లో ఒకే హెబ్రోన్ చర్చ్లో మేము ఉన్నామని ఆలోచిస్తూ గర్విస్తున్నామా, లేదా ఈ క్రైస్తవ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నామా లేదా అని ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం. हम क्या पूरे अंडमान निकोबार द्वीप में एक ही हम हेब्रोन के संगति के लोग हैं? क्या हम गर्विष्ठ के साथ क्या हम ऐसे रह रहे हैं? ఈ పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి ఎంతో మంది నిజమైన క్రైస్తవులు ఇలాంటి దైవిక ప్రేమ కలిగి ఉన్నవారు మన లాంటి దేశాలకు వచ్చి సువార్త ప్రకటించారు కనుక ఈ దినాన నీవు నేను విశ్వాసులమయ్యాం. क्योंकि हमारे बाहर के देश के लोग कितने लोग मसीहा लोग आकर सुसमाचार प्रकट करने के द्वारा आज आप और हम मसीहा हम कहलाते हैं। ఒక్కసారి మనం పరీక్షించుకుంటాం. एक बार अपने आप को हम जांच कर రండి देखेंगे। మోకాల పైనకి వస్తాం. आइए हम अपने घुटनों में आ जाएंगे। ఒక్క 2 నిమిషాలు మన జీవితాలు పరీక్షించుకుంటాం. हम 1-2 मिनटों के लिए अपने आप को जांच कर ప్రభు देखेंगे। మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. परमेश्वर हमसे बातें करते हुए आ रहा है। అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి. పిల్లలు యవనస్తులు అందరూ కూడా మోకరించి కళ్ళు మూసుకోండి. सब अपनी आंखों को बंद रखिएगा, बच्चे जवान बड़े सब। అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి. सब अपनी आंखों को बंद रखिएगा, అటు ఇటు చూడొద్దు. यहाँ वहाँ मत देखिएगा। బహుశా నీవు కూడా జన సమూహం వలె విసికి వేసారి చెదిరిపోయి అశాంతితో ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఈ దినాన వచ్చి ఉన్నావేమో. आप भी इस भीड़ में इस जनसंख्या को देखकर व्याकुल होकर परेशान होकर आप आए हुए होंगे। యేసు ప్రభు నీకు శాంతిని కోరుతున్నాడు. परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है నిజమైన తృప్తిని కోరుతున్నాడు. और जो सच्ची तृप्ति आपको देना चाहता है, సంతోషం, నిజమైన సంతోషం కోరుతున్నాడు. और सच्ची खुशी आपको देना चाहता है। నువ్వు ఇంకా రక్షణ పొందకుండా यदि अब तक आप उद्धार पाए बिना నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటే यदि आप देरी कर रहे हैं, యేసు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करता है, నీకు రక్షణ ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు. आपको उद्धार देने के लिए चाहता है। నీ కొరకే శిలువలో చనిపోయాడు. तुम्हारे लिए क्रूस पर वो मारा రక్తం गया है, కార్చాడు. तुम्हारे लिए खून बहाया है, చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. और मारे जाकर वो तीसरे दिन जी उठा నీ है। పాప భారం అంతా తీసేస్తాడు. तुम्हारे सारे पाप को बोझ को निकाल देगा। ఇంకా నువ్వు రక్షింపబడకుండా ఉంటే అదే అసంతృప్తిలో, అదే విసికిన స్థితిలోనే జీవించాల్సి వస్తుంది. यदि उद्धार पाने के बाद भी फिर भी उसी व्याकुलता के साथ ही आपको जीवन बिताना पड़ेगा। ఒకవేళ యేసు నీ హృదయంలోకి రావాలని ఆశిస్తూ ఉంటే, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके मन में आना चाहता है तो దీన మనసుతో दीन मन के साथ యేసయ్య నా హృదయంలోకి రా, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मन में आए, నా పాపాలు క్షమించు, आप मेरे पापों को क्षमा करें, నన్ను రక్షించు, आप मेरा उद्धार करें, నాకు నిజమైన తృప్తి ఆనందం నివ్వు आप मुझे सच्ची आनंद और तृप्त मुझे देकर, అని ప్రార్థన చేసుకో. ऐसा प्रार्थना कीजिएगा। ఇలా ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తుంటే यदि ऐसी प्रार्थना करते हैं, నీ చేయి పైకైతే చూపించి మీ కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. आपकी हाथ उठाकर दिखाइएगा, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। నువ్వెవరైనప్పటికీ నీ చిన్న పిల్లడివైనా యవనస్తులైనా పెద్దవాళ్ళైనా రక్షణ పొందకుండా ఉంటే ఈ దినాన ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. यदि आप छोटे हो, जवान हो या बड़े हो, यदि उद्धार नहीं पाए हैं तो आप अपने हाथ को उठाकर दिखाइएगा। సిగ్గుపడకుండా ప్రభువా నన్ను క్షమించి నన్ను రక్షించమని నీ చేయి పైకైతే చూపించి మీ కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. बिना शर्माए अपने हाथ को उठाकर दिखाइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। రెండవదిగా दूसरी जो క్రైస్తవులకు ఉండాల్సిన లక్షణముల గురించి ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. क्योंकि मसीहा के जो लक्षण जो गुण के बारे में हमसे बातें करते हुए आया। విస్తారమైన కోత పంటని మనం కోయాలి అని అంటే నీవు నేను క్రైస్తవుడిగా జీవించాలి. क्योंकि इस पके खेत को यदि हमें काटना है तो आप और हम मसीहा होकर अपने जीवन को बिताना है। బహుశా ఒకవేళ నువ్వు పడిపోయావేమో పరిశుద్ధత విషయంలో, हो सकता है आप पवित्रता के विषय में आप गिर गए हो, దైవిక ప్రేమ చూపించే విషయంలో కొరబడి ఉన్నావేమో. और दिव्य प्रेम दिखाने के विषय में यदि आपकी कमी है, ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. परमेश्वर आपसे बातें करते हुए ప్రభు आया। యొద్ద క్షమాపణ వేడి क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगकर ఆయన ఏదో తిరిగి వచ్చి उनके पास फिर दोबारा आकर ప్రభు బలలో యోగ్యమైన విధానంలో పాలు పొందుదాం. प्रभु की मेज में योग्यता के साथ भाग लेंगे। ప్రభు మనందరితో మాట్లాడాడు परमेश्वर हम सबसे बातें किया है, కనుక దీన మనసుతో మనల్ని మనం ప్రభుకు సమర్పించుకొని ప్రభు బలలో పాలు పొందినట్లు ప్రభు మనకు సాయం చేయను గాక. दीन मन के साथ प्रभु की मेज के पास आएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे और उसमें भाग लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे।
ప్రభువా, ఈ రీతిగా ప్రభు దినాన్ని, ఆరాధన దినాన్ని ఈ రీతిగా అనేక మందిని మీరు తీసుకుని వచ్చి ఆరాధన సమయంలో ప్రభువా మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. అంత మాత్రమే కాదు ప్రభువా, అనేక మంది ఆరాధించడానికి సహాయం చేశారు. దాన్ని బట్టి వందనాలు. అదే రీతిగా మీ దాసుడు, మా ప్రియ సహోదరుడు ఉదయ్ సహోదరుని హైదరాబాద్ నుండి మా మధ్యకు తీసుకుని వచ్చారు. ఆయన ద్వారా తండ్రి మీ అమూల్యమైనటువంటి ప్రభా ఆలోచనలను మాకు తెలియజేసి ఉన్నారు. ప్రభా, ఆ బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించండి. అదేవిధంగా తండ్రి సిస్టర్ని కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. వారి యొక్క మనోవాంఛ కీర్తన 24 ప్రకారంగా తీర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. ఆయన పరిచర్య ద్వారా తండ్రి మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. సహోదరుడు కూడా బెంగళూరులో బ్యాంకులో తండ్రి మంచి పదవిలో ఉండడానికి మీరు సహాయం పడుతూ వస్తున్నారు. ప్రభా, ఆయన ఉద్యోగరీత్యా కూడా తండ్రి మీరు మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారి పరివారాన్ని, వారి కుటుంబీకులను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునండి. వారి స్థానిక సంఘాలను ఆశీర్వదించండి. ఈ సమయంలో తండ్రి బేతేలుకు వస్తున్న ఒక్కొక్క బిడ్డను పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ప్రభా, ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా తండ్రి ఆత్మ సంబంధమైన అనేకమైన నిగూఢమైన సత్యాలు తెలుసుకుంటూ మీ కొరకు వైరాగ్యంగా జీవించే భాగ్యాన్ని దయచేయండి. తద్వారా మీరు అక్కడ సమయంలో మేమందరం కూడా ఎత్తబడే గుంపులో ఉండే విధంగా కృప చూపించమని కూడా వేడుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో తండ్రి ప్రభా, అనేక మంది బిడ్డలు దేవుని మందిరానికి వచ్చే విషయంలో నిర్లక్ష్యం చూపుతూ ఉండగా అటువంటి వారితో మీరే మాట్లాడి దేవుని ఆలయానికి నడిపించమని, దైవాశీర్వాదాలతో పాటు ఈ లోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాలను బిడ్డలకు మెండుగా దయచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. తండ్రి అపవాది క్రియలను లయపరచండి. బేతేల ద్వారా జరుగుతున్న పరిచర్యను దినదినము కూడా అభివృద్ధి పరచమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ రీతిగా తండ్రి ఈ ఐలాండ్స్లో తండ్రి మీ యొక్క పరిశుద్ధ ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ప్రభా అనేక సంవత్సరాల క్రితమే చెన్నై ప్రాంతం నుండి మీ దాసులను నడిపించి వారి యొక్క ప్రార్థనల ఫలితముగా, వారి యొక్క త్యాగాల ఫలితముగా, వారి సేవా ఫలితముగా ఈ రోజున మేము ఈ స్థలానికి చేరుకుని ఆరాధించుకోవడానికి, ప్రార్థించుకోవడానికి, సహావాసంలో నిలిచి ఉండడానికి, ప్రభు బలలో పాలు పొందడానికి మీరు మాకు మా బిడ్డలకు మీరు చేస్తున్న సహాయాన్ని బట్టి వందనాలు. అదే రీతిగా సేవ చేసిన వారి కుటుంబాలను కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ సమయంలో సహోదరుడు విక్టర్ బ్రదర్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. సహోదరి మేరీని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా సహోదరి షారా వారి అమ్మగారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా సహోదరుడు బోయాజు వారి తండ్రి గారు జానయ్య గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. బిడ్డలకు మీరు చాలిన దేవుడిగా ఉండి సహాయం చేయండి. హైదరాబాదులో సహోదరి జోహన్న తండ్రి ఉద్యోగంలో చేరడానికి సహాయపడ్డారు. మీరు ఆమెకు తోడుగా ఉండండి. అదేవిధంగా మరి సహోదరి రూత్ కూడా ఆమెతో పాటు ఉండగా మీరు ఆమెకు కూడా కావలసిన ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి. బిడ్డ యొక్క భవిష్యత్తును మీ హస్తాలలో ఉంచుతూ ఉన్నాం ప్రభా. మీరే దానిని అభివృద్ధి పరిచి ఫలింపచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో తండ్రి అనేకమైన ఇబ్బందుల మధ్యలో, కష్టాల మధ్యలో, వ్యాధుల మధ్యలో ఉన్న బిడ్డలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునండి. మీ యొక్క కృపను చూపించమని వేడుకుంటున్నాం. ఈ రీతిగా తండ్రి మీ బిడ్డలు తండ్రి మీ సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చినటువంటి కానుకలను ఆశీర్వదించండి. 30 60 100 వారికి తిరిగి మీరు దయచేసే దేవుడు కనుక మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రీతిగా తండ్రి బుధవారం జరగబోయే వాచ్ నైట్ సర్వీస్లోను, శుక్రవారం జరగబోయే సిస్టర్స్ ఉపవాస ప్రార్థనలోను, ఆదివారం జరగబోయే ఆరాధనలో కూడా మీరు మాకు కృప చూపించి నడిపించండి. వాక్య పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి బిడ్డలను, మీ పరిచర్యలో పాలు పొందిన బిడ్డలను పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. సంఘాన్ని శుభ్రపరిచే విషయంలోనూ, అదేవిధంగా చాపులు పరిచే విషయంలోనూ, అనేక పనులు చేసే విషయంలో మీ బిడ్డలకు ఇచ్చిన భారాన్ని బట్టి, సేవ చేస్తున్న బిడ్డలను బట్టి మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. ఈ రీతిగా తండ్రి ఆత్మీయమైన సంఘముగా అభివృద్ధి పొందుతూ మీ రాకడకు మేమందరం కూడా తండ్రి ఎదురు చూస్తూ ఎత్తబడే గుంపులో ఉండడానికి మీరు మాకును సహాయం చేయండి. వచ్చిన వారిని బట్టి వందనాలు. ఈ రోజున న్యాయమైన కారణాల వల్ల ఎవరైనా రావడం, ఒకవేళ రాకపోయినట్లయితే ఈనాటి ఆశీర్వాదాలను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు దయచేయమని కూడా ప్రార్థిస్తూ తండ్రి రాబోయే రోజులలో అత్యున్నతమైన కార్యాలను మేము మీ నుండి పొందడానికి సహాయం చేయమని, తిరిగి మేమందరం కూడా తిరిగి మా గృహాలకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీ ప్రసన్నత మాకు తోడుగా ఉంచండి.
ముఖ్యంగా భాను వివాహ విషయంలో చేసిన మేలును బట్టి కూడా మరొకసారి మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రార్థన మా ప్రభువును అతి త్వరగా రానయ్యున్న యేసు ప్రభు వారి ఘనమైన నామంలో మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம்ம அனைவரோடு கூட இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களில் இருப்பதாக. आमीन आमीन. मेरे लिए तो जीना मसीह है और मुझे मर जाना लाभ है. मेरे लिए तो जीना मसीह है और मुझे मर जाना लाभ है. उसके पास जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है. उसके पास जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है. महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझ में रहता है, वही तो मुझ में रहता है. प्रभु यीशु प्यारा यीशु महिमा की आशा है. प्रभु यीशु प्यारा यीशु महिमा की आशा है. Praise the Lord. దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోండి. బ్రదర్ లాజర్ బ్రదర్ వచ్చి ఈ కేక్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. తదుపరి మనం కేక్ తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళొచ్చు. దయచేసి కూర్చోండి. ఒక 2 minutes ప్రేయర్. మహాపరిశుద్ధుడా కృపా కనికరమును జీవముగల మా తండ్రి, నిన్న నేడు నిరంతరమును ఏకరీతిగున్న యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ తండ్రి, జగత్ పునాదు వేగమున తండ్రి క్రీస్తులో మన ఏర్పరచుకున్న ఉద్దేశం మా పట్ల జరిగిస్తున్నదని దాన్ని బట్టి నీకు అనేక వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి.